गांडीवं संस्कृते हस्ता गांडीवं संस्कृते हस्तात् गांडीवं संस्कृते हस्तात् गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक चैव परिदयते त्वक्चैव परिदयते त्वक चैव परिदयते गांडीवं संस्कृते हस्त्वा त्यक्चैव परिदयते गांडीवं संस्कृते हस्तात् तत्त्वमेव परिदयते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदयते गांडीवं संस्कृते हस्तात् तत्त्वमेव परिदयते न च शक्नो व्यवस्थातु न शक्नोम्यवस्थातु न च शक्नोम्यवस्थातु न शक्नोम्यवस्थातु भ्रमति वाच मे मनः भ्रमति वाच मे मनः भ्रमति वाच मे मनः भ्रमति वाच मे मनः न च शक्नोम्यवस्थातु 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 भ्रमति वाच मे मनः गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदयते गांडीवं संस्कृते हस्तात् तत्त्वमेव परिदयते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमति वाच मे मनः न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमति वाच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव निमित्तानि च यस्यानि विपरीतानि च केशव निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न का
कांक्षे विजयं कृष्ण विजयं कृष्णं न कांक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यसुखानि च न च राज्यसुखानि च न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा किं भोगे जीवितेन किं भोगे जीवितेन वा किं भोगे जीवितेन वा किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे सुखानि वा न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। હવે 30 થી 32 સુધીનું 30 31 સંસતે હસ્ત્વા ત્યક્તેવા પરિદાયતે ન ચ શક્નોમ્યવસ્થાતુ ભ્રમતે વાચ મે મન નિમિત્તાનિ ચ પશ્યામિ विपरीतानि केशव न श्रेयोनुपश्यामि अथवा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा किं भोगे जीवितेन वा। हरि ओम जय भगवान। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि द्वन्द्वोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मही कृत निहत्य धातराष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान्
હત્વેતાનાતતાયિન. આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શરૂ કરી એનો 37મો દિવસ. ગઈકાલે આપણે ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયના 32મા શ્લોકનો વિચાર કર્યો. કયો શ્લોક હતો? તો કે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યમ સુખાની ચ કિમનો રાજ્યેન ગોવિંદ. હે ગોવિંદ, હે કૃષ્ણ, મારે આ બધું ભાઈઓ વગરનું રાજ્ય મને મળે અને માર્યા પછી તો એ રાજ્યની મને શું જરૂર છે? આવા અનેક પ્રશ્નો એના મનમાં હતા. એનો વિચાર આપણે ગઈકાલે કર્યો કે હે કૃષ્ણ, હું ન તો વિજય ઈચ્છું છું, ન રાજ્ય અને ન સુખ પણ ઈચ્છું છું. હે ગોવિંદ, અમારે આવા રાજ્યથી શો લાભ, આવા ભોગોથી શો લાભ, અથવા જીવનથી શું લાભ? બધાય મરી જાય ને પછી હસ્તિનાપુરની ગાદી ઉપર બેસું તો એનો કોઈ અર્થ? આવું અત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે. આ શ્લોકમાં વેદવ્યાસે ભગવાનના 2 નામોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. વેદવ્યાસે કૃષ્ણ અને ગોવિંદ. એનો પણ આપણે ગઈકાલે અહીંયા આ સમયે અહીંયા અર્જુનના મોઢામાંથી કૃષ્ણ અને ગોવિંદ આવા એક શ્લોકની અંદર 2 નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો. આ બંને નામો શા માટે વેદવ્યાસે અર્જુનના મોઢામાં મૂક્યા, આ શ્લોક શા માટે મૂક્યો, તેનો વિચાર પણ આપણે ગઈકાલે કરતા હતા. એટલે આટલી વાતો આપણે ગઈકાલે જોઈએ. આજે આપણે 33મો શ્લોક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અર્જુન વિષાદ યોગ પ્રથમ અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 33મા શ્લોકનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં શું છે? એષામર્થે કાંક્ષિતમ નો રાજ્યમ ભોગા સુખાની ચ ત ઇમેવ સ્થિતા યોધે પ્રાણાસ્ત્યક્તા ધનાની ચ. 31 થી 47 શ્લોક, બરાબર ને? એમાં ભગવાનને અર્જુને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. એમાં બધી પ્રશ્નોત્તરી જ આવે છે. એની બધી વ્યથા જે કાંઈ છે અથવા એનો જે કાંઈ વિષાદ છે, આ કરું તો આમ થાય, આ કરું તો આમ થાય, તેથી શું કરવું? એટલે 31 થી 48 શ્લોકની અંદર અહીંયા બધા ઘણા મોટા ભાગના પ્રશ્ન અર્જુને ભગવાનને પૂછી લીધા છે. એટલે આજે આપણે 33માં 2 ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, બરાબર, ત્યાંથી આ શરૂઆત કરી અને અહીંયા પ્રશ્નોત્તરી અથવા એની જે વ્યથા છે અથવા એનું જે દુઃખ છે, એનો જે વિષાદ છે, એ 31મા શ્લોકથી પ્રશ્નોત્તરીના રૂપની અંદર ભગવાનને અત્યારે એક એક વાત કહી રહ્યા છે. એવી જ રીતે આ 33મા શ્લોકમાં પણ અહીંયા અર્જુન અહીંયા પોતે કે શું કહે છે? એષા મર્થે કાંક્ષિતમ નો રાજ્યમ ભોગા સુખાની ચ તો ઇમે વસ્થિતામ યુદ્ધે પ્રાણાસ ત્યક્તા ધનાની ચ. એનો અર્થ થાય એશામ એટલે જેમના, અર્થે એટલે માટે, ન એટલે અમે, પછી રાજ્યમ એટલે રાજ્ય, ભોગા એટલે ભોગ, ચ એટલે અને, સુખાની એટલે સુખની, કાંક્ષતી એટલે ઈચ્છા છે. અમને કોઈ રાજ્યની, ભોગની કે સત્તાની કોઈ ઈચ્છા નથી. એમ કે ન કાંક્ષતી, તે એટલે તે જ, ઈમે એટલે આ લોકો તો, ધનાની એટલે ધનની, ચ એટલે અને પ્રાણાંત એટલે પ્રાણોના આશાને છોડીને, ત્યક્તવા એટલે ત્યાગ કરીને, યુદ્ધે એટલે યુદ્ધમાં, અને અવસ્થિતા ઊભા છે. એમ અમારે તો રાજ્ય જોઈએ એટલા માટે અમે લડવા માટે હું તો આવ્યો છું, બરાબર ને? પણ આ જે સામે મારી ઉપર જે લડવા માટે જે બંને સેનામાં જે યોદ્ધાઓ આવ્યા છે એને કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા નથી, ધનની અપેક્ષા નથી કે નથી કોઈ સુખની અપેક્ષા, પણ છતાંય અમારા માટે બંને પક્ષના જે લોકો છે એ મરવા માટે જ આવ્યા છે. અમે યુદ્ધ જીતીએ કે હારીએ, બરાબર ને? પણ અહીંયા આ લોકોને તો એમાં કાંઈ ફાયદો થવાનો નથી. જીતે તોય ફાયદો નહીં ને મરે તોય, અમે મરી તોય ફાયદો નહીં. પણ છતાંય આ યુદ્ધની અંદર આવીને ઊભા છે એવું આ શ્લોકની અંદર વર્ણન વ્યાસે કર્યું છે. એનો આખો અર્થ એવો થાય કે જેમના માટે અમે રાજ્ય, ભોગ અને સુખની ઈચ્છા છે તે જ આ લોકો તો ધનની અને પ્રાણોની આશાનો ત્યાગ કરીને અમારા માટે યુદ્ધમાં આવીને ઊભા. આને
કાંઈ લેવા દેવા મળે. જીતી તો એને કાંઈ મળવાનું નથી, પગાર સિવાય કાંઈ એને મળવાનું છે. તેથી આ બધા આ ઊભા છે એવું વર્ણન વ્યાસે કર્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ પાસે એટલો મોટો વિચારોનો વૈભવ છે કે આપણી આયુષ્ય પૂરી થઈ જાય તો પણ ભણી શકાય કે અભ્યાસ કરી શકાય એટલો મોટો છે કે આપણે પૂરું ન કરી શકીએ. 100 વર્ષ કદાચ ભગવાન આપણને આપે તો 100 વર્ષની આપણે અંદર આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એટલા વેદો, ઉપનિષદો અને આવી રીતના મહાન જે ગ્રંથો છે ને એ ગ્રંથોનો આપણી આયુષ્યમાં આપણે પૂરા કરી શકીએ એમ નથી. તો આપણે આ બધું સમજવું તો છે, તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો એના માટે આપણા જે ઋષિમુનિઓ છે, આપણા શાસ્ત્રકરો છે, આપણા મહાપુરુષ છે, આપણને 100 વર્ષની અંદર પણ તમે મોક્ષ અને મુક્તિના માર્ગ સુધી તમે જઈ શકો છો એવું સુંદર આ કાવ્ય 700 શ્લોકની અંદર ભગવાને ગીતાની અંદર મૂકી દીધું છે. 4 વેદ છે, 108 ઉપનિષદો છે, બ્રહ્મસૂત્રો છે, વગેરે મોટા મોટા ગ્રંથો, મહાન ગ્રંથો છે કે જે જિંદગી પર્યંત આપણે અભ્યાસ કરીએ તો પણ પૂરા થાય એમ. કારણ કે 4 વેદો જ એવડા મોટા છે કે એક એક વેદ આપણે ઉપાડી શકીએ નહીં એટલું એનું વજન છે એમ કે. તો આવા 4 વેદો છે, 108 ઉપનિષદો, 108 ઉપનિષદો છે, બ્રહ્મસૂત્રો છે, પછી મહાભારતના 1 લાખ શ્લોક છે. કેટલા? 18,000 શ્રીમદ ભાગવતના શ્લોકો છે. આ બધું જો આપણી જિંદગીમાં આપણે જો અભ્યાસ કરવા માટે બેસી તો આ જિંદગીમાં તો આપણને લાગે છે કે આનો અભ્યાસ આપણાથી શક્ય નથી. તો શું કરવું? અભ્યાસ તો અમારે કરવો છે. અમારે આવી રીતનું સારામાં સારી રીતે જીવન જીવાય એના માટે અમારે જ્ઞાનની ઉપાસના કરીને જ્ઞાન તો મેળવવાનું છે. તો શું કરવું જોઈએ? તો આપણા મહાપુરુષો આપને સમજાવે છે. તેથી આ મહાન ગ્રંથોનો નિચોડ કરીને વેદવ્યાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ફક્ત 700 શ્લોકોની અંદર વેદ, ઉપનિષદ અને આવી રીતના મહાભારતનો જે કાંઈ નિચોડ હતો ને એ 700 શ્લોકની અંદર મૂકી દીધો. આપણે કદાચ 1 લાખ શ્લોક મહાભારતના કદાચ આપણે અભ્યાસ ન કરી શકીએ, બરાબર ને? 18,000 શ્લોક જે આવી રીતના શ્રીમદ ભાગવતમાં છે એને કદાચ આપણે સમજી નથી. વેદોના તો કેટલા મંત્રો છે એ તો આપણે ગણી ન શકીએ, આટલા મોટા અને આવા સરસ મંત્રોનો અભ્યાસ કરી શકીએ ને. 108 ઉપનિષદો છે એને પણ આપણે સમજી. તો શું કરવાનું ભાઈ? અમારે મેળવવાનું તો છે, અમારે મોક્ષ મેળવવાનો તો છે, બરાબર ને? તો શું કરવાનું? તેથી ભગવાનને લાગ્યું છે કે 5,000 વર્ષ પછીનો જે માનવ આવશે ને એને ફક્ત 100 વર્ષની આયુષ્ય હશે અને એમાંય જો સારી રીતે તંદુરસ્તી હશે તો, નહીંતર તો 60-70 વર્ષે બધા ઉકલી જશે. તો એમાં એનું કલ્યાણ કરવું હોય, એમાં એનું શ્રેય કરવું હોય તો એને મારે આ જગતની અંદર માનવજાતને મારે કંઈક આપવું જોઈએ. તેથી અર્જુનને નિમિત્ત બનાવી અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક એવા છે કે જેમાં વેદોનો પણ નિચોડ છે, ઉપનિષદોનો પણ નિચોડ છે, મહાભારતના શ્લોકો આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર અહીંયા વેદવ્યાસે ટાંક્યા છે. ઉપનિષદના મંત્રો પણ આની અંદર આવરી લીધા છે. આ બધાનો જે નિચોડ હતો ને, આખો જે સાગર હતો ને, એ બધા સાગરને ગાગરની અંદર અહીંયા મહાપુરુષ વેદવ્યાસે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એનો અભ્યાસ અત્યારે આપણે કરીએ છીએ કે જિંદગીમાં કદાચ આ બધા વેદો ન વાંચી શકીએ, ઉપનિષદો ન તો ગીતા તો વાંચી શકીએ ને. ગીતા એક એવો સરળ ગ્રંથ છે કે સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ જો પ્રયત્ન કરે ને તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર લખેલા જે વાતો છે આપણે સરળ રીતે સમજાય જાય. તેથી કે છે અને આ ગ્રંથ એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. તેથી આપણે આપણી ઉંમર થતાં પહેલાં આપણો આ અભ્યાસ પૂરો થઈ જાય. મને તેવું લાગે છે આમાં લગભગ 2-2.5 વર્ષમાં કોઈ ખડશે નહીં, લગભગ એમ 2-2.5 વર્ષમાં જો ન કોઈ ખડે ને તો આપણે આ 700 શ્લોકનો અભ્યાસ કરી વાળવાના છે. તેથી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રામાણિક રીતે પ્રયત્ન કરીએ. એક એક શ્લોક ઉપર આપણે ઊભા રહીએ છીએ અને એક એક શ્લોકની અંદર વ્યાસે એ શબ્દમાં શું કીધું છે ને એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બાકી તો આપણે જો પારાયણ ખાલી ગીતાનું કરવાનું હોય ને તો 3 કલાકમાં આપણે જો કરવા બેસીને તો 3 કલાક, 2.5 થી 3 કલાકમાં આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું પારાયણ થઈ જ જાય છે. તો એવું ન કરતાં આપણે આ 3 વર્ષ સુધી શા માટે ગાવાનું? આટલા માટે કે મારે એક એક શબ્દ જે છે ને એમાં વ્યાસે જે લખ્યો છે મારે સમજવાનો છે. વેદ ઉપનિષદના મહાન જ્ઞાન સાગરને ગીતાએ પોતાની નાનકડી ગાગરમાં સમાવી લીધી છે.
સર્વશાસ્ત્રમયી ગીતા. ગીતા શું છે? સર્વશાસ્ત્રમયી ગીતા એટલે બધા શાસ્ત્રનો નિચોડ આની અંદર આવી ગયો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સર્વશાસ્ત્રનો સમન્વય જોવા મળે છે. કોઈ પણ વિશિષ્ટ ધર્મગ્રંથ કે સંપ્રદાયના નાદમાં ન પડતા ગીતાકારે માનવ જીવના ચિરંતન મૂલ્યોને ગીતાની અંદર ગૂંથી નાખ્યા. કોઈ સંપ્રદાય ભગવાને ઊભો નવો કર્યો નહીં. ગીતાએ નવું કાંઈ ઊભું પોતાનું ન કર્યું, પણ જે માનવ જાતને જે જરૂરિયાત હતી ને એ આવી રીતના સંપ્રદાયના નાદમાં ન પડતા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના આ 700 શ્લોકને એક સુંદર માળાની અંદર વ્યાસે ગૂંથી દીધા છે. 5000 વર્ષ પહેલાં ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગનો માનવી વેદ ઉપનિષદ નહીં ભણી શકે. તેથી વેદ ઉપનિષદનો નિચોડ કરીને 700 શ્લોકની સુંદર આ માળા અહીંયા ભગવાનના મોઢામાંથી આવી રીતના શબ્દો નીકળ્યા અને વેદ વ્યાસે આ 7 શ્લોકને એવી રીતે સુંદર રીતે ગૂંથી લીધા છે. શાસ્ત્રો ન ભણી શકે, વેદ ન ભણી શકે, ઉપનિષદો ન ભણી શકે તો માણસે ગભરાવાની જરૂર નથી. માણસે ગીતા તો ભણવી જ જોઈએ. એટલે ગીતા ભણી લે એટલે એમાં બધો જ આવી જાય. તેથી આપણે આ બધા આપણા અભ્યાસો પૂરા થયા પછી નક્કી કર્યું કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ આપણે કરવાનો. તેથી શાસ્ત્રો ન ભણી શકે, વેદ ન ભણી શકે, ઉપનિષદો ન ભણી શકે તો માણસે ગીતા તો ભણવી જ જોઈએ, જેમાં ફક્ત 700 શ્લોક છે. બાકી બધું જો ભણવા જાય ને તો એમાં ઘણા બધા, માનો આપણે મહાભારત ભણવા જાય તો એમાં 1 લાખ શ્લોક છે. આપણે અહીંયા ઉપનિષદો ભણવા જાય તો એમાં હજારો મંત્રો એની અંદર લખેલા છે. એવી રીતે આપણે શ્રીમદ ભાગવતનો અભ્યાસ કરવા જાય તો એમાં 18,000 શ્લોકો લખેલા છે. તો આવી રીતના મોટા ગ્રંથોમાં ઘણા બધા શ્લોકો છે. એ કદાચ આપણી ઉંમર, આપણા અભ્યાસને ધ્યાનમાં રાખીને કદાચ અભ્યાસ ન કરી શકીએ તો ઓછાને અમે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ તો માણસે મરતા પહેલાં કરી લેવો જોઈએ. કેમ ભાઈનો ફોન આવે કે ગઈકાલે અમારા બાપા વૈયા ગયા છે અને પરમ દિવસે તમારે બધાએ બાપાએ 5 વાગે આવવાનું છે. કેમ? તો કે ગીતાનું પારાયણ કરવા. બાપા 2 દી પહેલાં ભગવાનને પ્યારા બની ગયા હોય અને પાછળથી કદાચ આપણે બોલીએ તો એ બાપાને પૂગે ખરું? એના કરતાં અત્યારે જ આપણે શું કહેવાય આ 700 શ્લોકનો આપણે અભ્યાસ કરી લઈ, પછી દીકરો વાંહે બેહાડે પારાયણ કે આવી રીતના શ્લોકો બોલાવે કે ન બોલાવે એ પછી કાંઈ ઉપાધિ નહીં. તેથી રોજ માણસે જે અહીંથી પઠન, અભ્યાસ, અધ્યયન અને જે સ્વાધ્યાય થાય છે એનો આપણે ઊંડાણથી અભ્યાસ અને વિચાર મંથન કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જીવનનો સદુપયોગ કરવા માટે જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. જીવન મળ્યું છે તો માણસે એનો સદુપયોગ કરી લેવો જોઈએ. ગમે ત્યાં હવે આટલું થોડું ઘણી જિંદગી, કોઈના 5 વર્ષ થઈ છે, કોઈના 2 વર્ષ થઈ છે, કોઈના 10 વર્ષ. કારણ કે આથમતો સૂર્ય છે. હવે કેટલો આથમતા સૂર્યને આથમતા કાંઈ વાર લાગે ખરી? આથમતો સૂર્ય ક્યારે આથમે એ નક્કી નહીં. તેથી જેટલો સમય મળ્યો છે ને આપણે એનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ કે એક મિનિટ પણ મારે હવે બગાડવી નથી. ભાઈ અત્યારે આ મારી મૂડી છે. કેવી? અત્યારની હવે પછીના મારું જે જીવન છે 70 વર્ષ પછીનું એ ભગવાને આપેલી મને મૂડી છે અને એ મૂડીને સંભાળવાનો પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ. તેથી જીવનનો સદુપયોગ કરવા માટે જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. ટાઈમ પાસ કરવા માટે નથી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આપણે જ્યાં અભ્યાસ કરવા માટે આવી છીએ ને એ ટાઈમ પાસ માટે નથી. ટાઈમ પાસ જો કરવાનો હોય ને તો થિયેટરમાં જઈને બેસી જવાનું. 3 કલાક ફિલ્મ હાલે ને એટલે ત્યાં આપણો ટાઈમ પાસ છે. ટાઈમ પાસ જો કરવાનો હોય તો કોઈ બગીચામાં જઈને બેસી જવું છે. એકાદા બાકડો પકડી અને 9 થી 12 ત્યાં બેસી જવું છે. ટાઈમ પાસ કરવા માટેના ઘણા બધા સાધનો છે. ટાઈમ પાસ કરવો હોય તો વડલા હેઠે અહીં છે ને રોડ ઉપર વડલા, ત્યાં શું કહેવાય કોર્પોરેશન બાકડા આપણા હારું મૂક્યા છે. ટાઈમ પાસ કરવો હોય તો ત્યાં બેસવાનું. અહીંયા આપણે ટાઈમ પાસ કરવા માટે આવતા નથી. આપણે જ આપણો જીવન વિકાસ જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે અને અમારી હવે ઢળતી ઉંમર છે. કેવી? હવે અમારી ઢળતી ઉંમર છે. ઢળતી ઉંમરે પણ 2-5 શબ્દો જો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના કાને પડી જાય ને તો યમરાજા પણ અમારું કાંઈ બગાડી શકતો નથી. યમરાજા પણ કાંઈ બગાડી શકે. મરતી વખતે અથવા જીવિત વ્યક્તિના કાન પાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 2 શબ્દો જો આવી જાય ને તો યમરાજા પણ એને કાંઈ કરી શકતો નથી. તેથી અહીંયા શંકરાચાર્ય પણ લખે છે
કે ભગવદ્ ગીતા કિંચિત ધીતા ભગવદ્ ગીતા કિંચિત લીતા ગંગા જલલવ કણિકા પીતા સકૃદપી યસ્ય મુરારી સમરસા તસ્ય યમ કિમ કુરુતે ચર્ચા ભજ ગોવિંદમ મુઢ્ઢમતે પ્રાપ્તે સન્નિહિતિ મરણે નહીં નહીં રક્ષતી ડુંકો કરણે. હે મૂઢ માનવી, હવે તારી ઉંમર તો જો આ ઉંમર થાય એટલે ગીતાનો તારે અભ્યાસ ચાલુ કરી દેવો. જો તું ગીતાનો અભ્યાસ કરીશ, ગીતાનું ચિંતન કરીશ, ગીતાનું મનન કરીશ, ભગવદ્ ગીતા કિંચિદ ધીતા ગંગા જલલવ કણિકા પીતા સકૃદપી યસ્ય મુરારી સમરસા તસ્ય યમ કિમ કુરુતે ચર્ચા. આ ત્રણ વાતો જો તારા જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ વૃદ્ધાવસ્થામાં, આ ઉંમર તારી પરિપક્વ થઈ ગઈ છે, ક્યારે યમરાજા આવી અને દોરી ખેંચીને તારો જીવ લઈ જાય એ આપણે કોઈને ખબર નથી. એ યમરાજા આવે એ પહેલાં ત્રણ વાતો માણસે પોતાના જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમ અહીં શંકરા છે. કઈ ત્રણ વાત છે? તો પહેલી વાત છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો વિચાર અને એનું પારાયણ અને એનું મનન અને ચિંતન, અને એ આ શ્લોકો આપણે શીખી લેવા જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા કિંચિત ધીતા, થોડું ઘણું એકાદ શ્લોક અથવા એકાદું શરણ જો આપણા કાન પાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું પડી જાય ને તો યમરાજા પણ એની ચર્ચા કરી શકતો નથી. બીજી વાત છે કે ભગવદ્ ગીતા કિંચિત ધીતા ગંગા જલલવ કણિકા પીતા. મૃત્યુની પથારીમાં સૂતેલો જે માણસ છે, કદાચ ગંગા સ્નાન કરી શક્યો ન હોય, ત્રિવેણી સંગમ જઈ શક્યો ન હોય, કોઈ આર્થિક સ્થિતિ કે શારીરિક તકલીફને હિસાબે ઘણીવાર માણસ ગંગા સુધી પહોંચી શકતો નથી. તેથી બધા કહે છે કે બાપા હવે જવાની તૈયારી છે ને તો ઘરમાં ગંગાજળ હોય ને તો 2 ટીપા એના મોઢા ઉપર તમે મૂકી દો. અને આપણે મૂકી પણ છીએ. શા માટે? કે બાપાની મુક્તિ થઈ જાય. મરતી વખતે પણ ગંગાજળના 2 ટીપા જો માણસના મુખની અંદર આવી જાય તો યમરાજા પણ એની ચર્ચા કરી શકતો નથી. મરતી વખતે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 2 શબ્દો કાન પાસે આવે અને આવી રીતના મુખની અંદર ગંગાજળના 2 ટીપા આવે. અને ત્રીજી વાત કહે છે અહીંયા મુરારી એટલે ભગવાન કૃષ્ણ. ભગવાનને મરતી વખતે માણસ જો યાદ કરી લે તો યમરાજા પણ એની આવી રીતની કાંઈ ચર્ચા કરી શકતો નથી. એટલું મહત્ત્વ શંકરાચાર્ય પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને આપ્યું છે. અને એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરતાં આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયના અહીંયા 33મા શ્લોક સુધી આજે આપણે પહોંચ્યા છીએ. 33મા શ્લોકની અંદર વ્યાસ લખે છે કે અર્જુન અત્યારે ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, અમે તો કદાચ જીતીએ તો અમને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય મળે, પણ અમારા માટે જે યુદ્ધની અંદર અહીંયા 18 અક્ષરની સૈન્ય બંને પક્ષના, બરાબર, 18 અક્ષરની સૈન્ય જે લડવા માટે આવ્યું છે ને એ તો ધનનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છે, પ્રાણનો ત્યાગ કરી અને અમારા માટે લડવા માટે આવ્યા છે. તેથી અહીં કહે છે ઘણીવાર આપણે આ ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય કે જે લડે છે એને જીતે તો એને ગાદી મળવાની છે, પણ જે સૈન્ય આવ્યું છે એને શું મળવાનું છે? એને કાંઈ મળવાનું નથી. પણ છતાંય અર્જુન કહે છે કે હે ભગવાન, આ જે બધા યુદ્ધમાં કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જે યોદ્ધાઓ અત્યારે ઊભા છે ને એ બધા પ્રાણાંત લીખું ને પ્રાણાસ ત્યક્તવા, ત્યક્ત એટલે ત્યાગ કરો, એ પોતાના પ્રાણ તો ત્યાગ કરી ધન જે કાંઈ કમાયું હતું એ ભોગવાને બદલે મરવા માટે અમારા અહીંયા યુદ્ધના મેદાનમાં અમારા માટે આવી ગયા છે. એટલે અમારે જોતું નથી, તેમ સામેવાળાને પણ કાંઈ જોતું નથી, એટલા માટે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. એટલે કે શાસ્ત્રો એટલે જીવનનો સદુપયોગ કરવા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે, ટાઈમ પાસ કરવા માટે નથી. જે અંતઃકરણથી શ્રવણ કરે છે તેને આપણે એટલે કે તે આપણા લીધે એને અગવડ ન પડે ને એવું પણ આપણું વર્તન હોવું. શાંતિથી જે સાંભળે છે એને અગવડ ન પડે ને એટલા માટે આજુબાજુવાળે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એમ કે 31મા શ્લોકની અર્જુનની જે દલીલો ભગવાન સાથે કરવાની શરૂઆત થઈ છે અને 47 શ્લોક સુધી આ દલીલો કરવાનો. કેટલા? 31મા શ્લોકથી ભગવાન સાથે અર્જુને દલીલો કરવાની શરૂઆત કરી છે, સંવાદ કરવાનો શરૂઆત કરી છે અને 47 શ્લોક સુધી આ સંવાદ ચાલવાનો છે. આ દલીલો એવી છે કે આપણે બધા એને જવાબ ન આપી શકીએ. આ બધી દલીલો એને એવી કરી છે ને કે ગમે તેટલો આ કાળનો વિદ્વાન પુરુષ હોય, જ્ઞાની પુરુષ હોય, તપસ્વી હોય કે કર્મયોગી હોય કે ભક્ત હોય ને
એ અર્જુનની દલીલોનો એ જવાબ આપી શકે નહીં. આવી તર્ક શુદ્ધ દલીલો, કેવી? ગમે તેવી નહીં, તર્ક બુદ્ધિથી અર્જુને આ બધું અહીંયા પૂછવાની પ્રયત્ન કર્યો છે. આ દલીલો એવી છે કે આપણે બધા એને જવાબ ન આપી શકીએ. દુનિયાનો ખેરખા પણ તેને જવાબ આપી ન શકે. આવી દલીલો 31 થી 47 શ્લોક સુધી એટલે 17 શ્લોકની અંદર અહીંયા દલીલો કરવાનો છે. એમાં 33મા શ્લોકમાં જે દલીલ કરી છે ને એ બહુ સાંભળવા જેવી છે. એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમ કે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, આ બોલીને અર્જુને નિશ્ચિત કરી લીધું કે પ્રેયમાં સુખ નથી, મને તો શ્રેય જોઈ છે. ભૌતિક જે સગવડતા મળે ને એ તો ક્ષણિક છે, એ તો બધું નાશવાન છે. એટલે એ મને જોતું નથી, પણ જન્મો જન્માંતર મારું કલ્યાણ શેમાં છે ને, આ મને શ્રેયનો માર્ગ મને જોઈ છે. એ 32મા શ્લોકમાં કીધું. અર્જુને ખબર પડી કે આમાં સુખ નથી. ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, તેથી એને ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ કીધું કે આ ભૌતિક પદાર્થો અથવા હસ્તિનાપુરની ગાદીમાં મને સુખ મળવાનું નથી. સમજો કે અર્જુન આટલું બોલી જાય, ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, રાજ્ય, સુખ, આ 3 વસ્તુ અર્જુન બોલી ગયો એટલે આપણે સમજી લીધું કે અર્જુનનું મન નિર્મળ થયું એવું આપણે ઘણીવાર લાગે. એણે કહી દીધું કે મારે યુદ્ધ કરું તો મને રાજ્ય મળે, રાજ્ય મળે એટલે સત્તા, સંપત્તિ, ભોગ બધું મળે અને એના દ્વારા મને સુખ મળે. તો અર્જુને તો કઈ વાતો કરી છે. તેથી ઘણીવાર આપણને લાગે કે અર્જુન હવે નિર્મળ થઈ ગયો છે, કે આટલો થોડોક આમ જે કેપ સીડો હતો ને એ કેપ થોડોક ઓછો, પણ એવું હકીકતે અહીંયા નથી. અર્જુનની જે દલીલો છે ને એ જબરજસ્ત દલીલો એને કરી છે. એટલે આપણને લાગે કે આટલું બોલી જાય એટલે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, વિજય, રાજ્ય, સુખ, આ 3 વસ્તુ અર્જુન બોલી ગયો એટલે આપણે સમજી લેવું કે અર્જુનનું મન નિર્મળ, યુદ્ધ અને પવિત્ર થઈ ગયું. આમ બોલવાથી ખાલી પવિત્ર થતું, મારે નથી જોઈતું એટલું બોલવાથી પવિત્ર થતું નથી. શું આ બોલ્યા પછી અર્જુન નિર્મળ, શુદ્ધ થઈ ગયો છે? સમજો કે આપણને અર્જુન જેવી વ્યક્તિ મળે અને આપણને કહી દે કે મારે કંઈ ન જોઈએ, તો શું આપણે સમજી લેવું કે આપણે નિર્મળ થઈ ગયા? અર્જુને તો અત્યારે ભગવાનને કહી દીધું કે ભાઈ ન કાંક્ષે, મારે રાજ્ય જોતું નથી, મારે વૈભવ જોતો નથી, મારે સુખ જોતું નથી. આ બધું અર્જુને કહી દીધું. તો અર્જુન કાંઈ નિર્મળ થઈ ગયો, પવિત્ર થઈ ગયો, શુદ્ધ થઈ ગયો? ના, એવું નથી. આપણે પણ કોઈ કે આપણે કોઈ આશ્રમમાં અથવા કોઈ એ જંગલમાં જઈ અને કોઈ ઝૂંપડી બાંધીને બેઠો હોય બરોબર, અને આપણે આશ્રમમાં ગયા પછી અહીંયા આશ્રમના જે મહંત છે એ કે ભાઈ આપણે કાંઈ જોતું નથી, મારે કાંઈ જોતું, હું તો નિર્મળ છું, આપણે કાંઈ લેતા નથી. તમારે આપવાનું હોય તો અમારે અહીંયા મંદિર છે, મઠ છે, આવી રીતનું છે ને, એને તમે આપો એમ, મારે કાંઈ જોતું નથી. એટલે આડકતરી રીતે તો મળે તો એને જ છે. એટલે અર્જુનાએ કીધું કે મારે રાજ્ય જોતું નથી, સુખ જોતું નથી, આ બધું મારે જોતું નથી. એટલે એનો અર્થ કાંઈ અર્જુનભાઈ પવિત્ર થયા નથી, નિર્મળ થયા નથી. મારે નથી જોતું તો આને આપી દો એમ. ઘણીવાર કહે ને આપણે આશ્રમમાં જઈને કે ભાઈ મારા જબાના ખિસ્સા જ નથી, કે હું કાંઈ લેતો નથી, પણ તમે અમારા મઠને આપો, અમારા મંદિરને આપો, અમારા આશ્રમને આપો, બરાબર, 5 લાખ 2 લાખ જે કાંઈ આપવાનું હોય ને, પણ મારે કાંઈ જોતું. તો શું એ માણસ પવિત્ર થઈ ગયો? એ માણસ નિર્મળ થઈ ગયો? પોતાને જોતું નથી પણ આડકતરી રીતે આવે છે તો પોતાની પાસે, તેથી તે નિર્મળ. એટલે અર્જુનનો અહીંયા કહે છે કે નિર્મળ થવા આપણે 3 વાતો જોઈએ. શુદ્ધતા જોઈએ, બીજી વાત વમોળ ન જોઈએ, અને ત્રીજી વાત એમાં ચૈતન્ય જોઈએ. આવા ભોગ અને રાજ્યને મારે શું કરવાના છે? આનાથી મને શો લાભ? આવું અર્જુન બોલી ગયો એટલે આપણે સમજી લીધું કે અર્જુન નિર્મળ થઈ ગયો. આજનો અર્જુન મળી જાય અને બોલી જાય તો શું તે નિર્મળ થઈ ગયો છે? ના, આમાં આપણને સંભવિત શંકા લાગે છે. શું પોતાના માટે માગે, પોતાના માટે ન માગે, પોતાના સ્વજનો માટે માગે તો એ આકાંક્ષા તો રહેવા જ નહીં. મારે જોતું નથી પણ મારા સ્વજનોને તમે આપી ગયો. વાત તો એની એ જ છે. એમ કે દુનિયામાં આવા ઘણા બાબાઓ અને ઘણા આશ્રમો બાંધીને બેઠા છે અને કહે છે કે હું પણ કંઈ લેતો. ઘણા બાબા જગતની અંદર એવા બધા છે કે હું કાંઈ લેતો નથી.
પૈસાને હાથ લગાવતો નથી, પણ મારા આશ્રમને, મારી ગૌશાળાને ને મારા મંદિરને તમે આપી ગયો, તો શું એ પવિત્ર થઈ ગયો? અર્જુને કહી દીધું કે ભાઈ મારે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, મારે ભાઈ સુખ જોતું નથી, હસ્તિનાપુરની ગાદી જોતી નથી, મારે કાંઈ જોતું નથી. એટલે શું અર્જુન નિર્મળ થઈ ગયો? અર્જુન એમ નિર્મળ થતો નથી. આડકતી રીતે કે મારે નથી જોતું, પણ મારા સ્વજનોને તમે બધાને આપી ગયો. તો વાત તો એની જ આવી એમ કે આ વાત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય પહેલામાં 32 અને 33 શ્લોકમાં વ્યાસ બતાવે છે. વ્યક્તિ એવું કહી નાખે કે મારા માટે ન જોઈએ, મઠ કે આશ્રમ માટે આપી ગયો. મારા માટે જોતું નથી, મઠ કે આશ્રમને તમે આપી ગયો. મારા મઠ, મારા આશ્રમ માટે માગનારને શું આપણે નિર્મળ કહીશું? આમતા એમ કે અમે કાંઈ માગતા નથી, અમારા તો ખિસ્સા પણ વગરના જભ્ભા બધા છે એમ કે. મારા મઠ, મારા આશ્રમ માટે એટલે કે માંગનારને શું આપણે નિર્મળ કહીશું? આટલું કરતા હોય તો તે યોગ્ય નથી, એમ યોગ્ય નથી. સમજો કે નવરાત્રિના દિવસોમાં આરતી થાય ને, આપણે નવરાત્રિ કે કોઈ ગણપતિ ઉત્સવ હોય ત્યારે આપણા ઉત્સવમાં આરતી થાય ને, આરતી થાય પછી જે સમૂહ ભેગો થયો હોય ને એને બધાને આપણે પ્રસાદ તરીકે જે કાંઈ લાવ્યો હોય ને એ માતાજીના શરણમાંથી આવેલું બધાને પ્રસાદ તરીકે આપીએ છીએ. આવી રીતે મોટા થાળની અંદર ઘણો બધો પ્રસાદ હતો, તો એક ભાઈ લઈને ઊભા હતા, ત્યાં નાના નાના બાળકો, નાના ટેણિયા પહેલાં હોય ને એને પ્રસાદની વધારે હોય, એટલે એ બધાય આ પ્રસાદની આજુબાજુ જે ભાઈના હાથમાં પ્રસાદનો થાળ હતો ને ત્યાં આજુબાજુ ગોઠવાઈ ગયા. એટલે નાના નાના હાથ આવી રીતના મને દાદા પ્રસાદ આપો, મને આપો, એવી રીતના નાના નાના બાળકો બોલતા હતા. હજી આપવાની શરૂઆત તો કરી નહોતી, પણ આવી રીતનું કહેતા હતા કે દાદા અમને પ્રસાદ આપો. હવે નાના નાના હાથ આવી રીતના આજુબાજુ ત્રાસની આજુબાજુ હતા, એમાં એક મોટો હાથ આમ બહારથી આવ્યો. હવે મોટો હાથ બહારથી આવ્યો એટલે આ ભાઈ આપનાર ભાઈએ જોયું કે આ નાના નાના બાળકોની વચ્ચે આ મોટો હાથ આવ્યો ક્યાંથી? તો કે બાજુમાં એક મોટી વ્યક્તિ બેઠી હતી, બરોબર ને, એ મોટી વ્યક્તિ બેઠી હતી, એને આમથી આમ હાથ કર્યો કે ભાઈ મને આપો. એટલે ઓલા ભાઈએ પૂછ્યું તમે હજી બાળકોને આપ્યા પહેલાં હાથ કેમ? એ કે મારે જોતું નથી, પણ મારા ખોળામાં ટેણિયું છે ને એના માટે આપો. તો વાત તો એ છે કે મારા ખોળામાં ટેણિયું બેઠું છે એને તમે આપો, મારા માટે હું માગતો નથી. એમ આશ્રમવાસીઓ કે ભાઈ મારા માટે હું માગતો નથી, પણ આ બધા જે છે ને ટેણિયા એના માટે મારા ખોળામાં ટેણિયું બેઠું છે ને. તો વાત તો બધી એકની એક થઈ. બસ અર્જુન ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, ભગવાન મારા માટે કોઈ આકાંક્ષા નથી. આને જો નિર્મળ સમજી લેવાનું હોય તો મારા સ્વજનો માટે જોઈએ. મને ન જોઈતું હોય તો અર્જુનને તો આમાં કાંઈ નિર્મળ થયો નહીં, પવિત્ર થયો નહીં, પોતાને નથી જોતું, પણ સ્વજનોને ભગવાન તમે આપો તો વાત તો એકની એક થઈ. પોતાના માટે ન માગતા પોતાની સંસ્થા માટે, પોતાના આશ્રમ માટે, પોતાના મઠ મંદિર માટે માગે છે તેવા લોકો પણ નિર્મળ હોઈ શકે ખરા? આ ગીતા તો આટલે ઊંડે આપણે લઈ જવા માગે છે. ક્યાં ઊંડા? આવા ઊંડા કૂવાની અંદર ગીતા આપણે લઈ જવા. અર્જુને આવું કહ્યું છે. તેથી સ્પષ્ટ કરવા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આ 33મો શ્લોક, પહેલા અધ્યાયનો 33મા શ્લોકમાં કહે છે કે એસા મર્થે કાંક્ષિતમ નો રાજ્યમ ભોગાસ. મારે કાંઈ ભગવાન જોતું નથી, પણ આ મારા સ્વજનો છે ને એને તમે બધું આપો. તો વાતનો હજી નિર્મળ થયો નથી. પોતાના માટે અને સમાજ માટે પણ જો ન કરો. અમે જેના માટે રાજ્ય, જેના માટે ભોગ અને જેના માટે સુખો ઈચ્છીએ છીએ તે જ આ બધા લોકો તો ધન અને જીવવાની આશા જતી કરીને યુદ્ધમાં ઊભા છે, એમ અર્જુને કહ્યું. ઘણીવાર આપણે થાય શંકા, અહીં 32મા શ્લોકમાં વાંચ્યા પછી શંકા થાય કે અહીંયા પોતાને જોતું નથી તો શું સ્વજનો માટે માગ્યું છે? તેથી એનો જવાબ અહીંયા અર્જુન કહેશે કે ભગવાન મારે પણ જોતું નથી અને મારા જે સ્વજનો આવ્યા છે ને એને પણ કાંઈ જોતું નથી. એ ધનની અપેક્ષા ઘણી બધી વૈભવ હશે, ઘણું બધું ધન હશે, એ બધું છોડીને યુદ્ધના મેદાનમાં આવેલા છે. એટલું જ નહીં, પ્રાણનો ત્યાગ કરીને આવેલા છે. કેવા કે હવે યુદ્ધમાં ગયા પછી અમે પાછા આવી કે કેમ, એવા પ્રાણનો ત્યાગ કરીને એને પણ કાંઈ જોતું નથી. એટલે અહીંયા અર્જુન બહુ ડાયો છે.
અર્જુન એમ થયું કે કદાચ કોઈને શંકા જાય કે મારા માટે નથી માગતો તો મારા સ્વજનો, તો અહીંયા સ્પષ્ટતા અર્જુને કરી દીધી, મારા સ્વજનો પણ મારા માટે બધું જ ત્યાગ કરીને આવ્યા છે, તેથી મારા સ્વજનોને પણ જોતું નથી. એમ હું નહીતર ઘણી વાર થાય કે મારે જોતું ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ આશ્રમને આપો, મારે ન જોતું હોય તો મંદિરને આપો. અહીંયા એનો જવાબ અત્યારે 33મા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુન, આપણને શંકા ઊભી ન થાય કે એણે પોતાના માટે તો આ બધું કર્યું, તો બીજાનું શું, તો કે બીજા માટે પણ કહી દીધું કે મારે જેમ અહીંયા સુખની ઈચ્છા નથી, ભોગની ઈચ્છા નથી, સત્તાની અપેક્ષા, એવી જ રીતે 18 અક્ષરની સૈન્ય એ પણ પ્રાણાંત ત્યાગ કરીને આવ્યા છે, ધનની ઈચ્છા છોડીને બધા આવ્યા છે. નહીંતર ઘેરે બંગલા છે, પત્ની છે, ગાયો છે, ભેંસો છે, જે યુદ્ધની અંદર યોદ્ધાઓ આવ્યા છે એ ઘર માંડીને બેઠા છે, એટલે કંઈક ઘણું તો હશે તો ખરું જ નહીં. એટલે આ શ્લોકની અંદર અર્જુન ચોખવટ કરીને ભગવાનને કહે છે, ભગવાનને શંકા ન જાય કે આ તો પોતાના સ્વાર્થની વાત કરે છે. તેથી અહીં કહે છે કે જેમ મારે નથી જોતું ને એમ મારા માટે યુદ્ધની અંદર લડવા માટે જે લોકો ભેગા થયા છે ને એ પ્રાણાંતે પોતાનો પ્રાણનો ત્યાગ કરી અને યુદ્ધના મેદાનની અંદર લડવા માટે આવી ગયા છે. ધનનો ત્યાગ કરીને એ યુદ્ધના મેદાનમાં લડવા માટે આવી ગયા છે. નહીતર ઘણીવાર આપણે શંકા થાય કે અર્જુન જેવો અર્જુન કદાચ આ બોલી શકે, બરોબર ને, પણ એણે બહુ સ્પષ્ટતા કરી દીધી, મારે જેમ નથી જોતું ને એ મારા માટે જે યુદ્ધમાં ભેગા થયા છે ને એને પણ કાંઈ જોતું નથી. એટલે પ્રાણાંત શબ્દ વાપરો, ધનાની શબ્દ વાપરો. 2 શબ્દ અહીંયા આ શ્લોકની અંદર વ્યાસે લખેલા છે કે પ્રાણાંતે અને ધનની અપેક્ષા છોડીને આ બધા મારા માટે આ લડવા માટે કુરુક્ષેત્રમાં બધા આવ્યા છે, કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા છે. પોતાને અર્જુનને આવું કહેવું છે એવી સ્પષ્ટતા કરવા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના આ 33મા શ્લોકની અંદર અર્જુને બહુ ચોખવટ કરી દીધી છે. મારા માટે તો નહીં, નહીતર આપ કે મારા માટે નહીં, આપણે આશ્રમને આપી ગયો તો અર્થ તો એ નહીં થયો ને, પણ અહીં કે મારા માટે નહીં, એટલું જ નહીં, પણ જે મારા સ્વજનો મારા માટે આવ્યા છે ને એ પ્રાણ લઈને ભેગા આવ્યા છે, અથવા પ્રાણને ઘેરે મૂકીને આવ્યા છે, અથવા ધનની અપેક્ષા બધી રાખ્યા વગર છોડીને આ બધા આવ્યા છે. અમે જેના માટે રાજ્ય ભોગ અને સુખો ઈચ્છીએ છીએ તે જ આ બધા લોકો તો ધન અને જીવવાની આશા જતી કરીને યુદ્ધમાં ઊભા છે. એમ અર્જુન કહે છે, મારે કંઈ ન જોઈએ એટલે વિશુદ્ધ થઈ ગયો એવું નહીં, મારે નથી જોતું તેમ મારા સ્વજનોને કે મારા આશ્રમને પણ નથી જોતું. એમ એવી હિંમત જે કે ને એને નિર્મળ કહેવામાં આવે છે. નહીંતર આજે ઘણા બધા બાબાઓ આશ્રમ બાંધીને બેઠા છે અને કહે છે કે ભાઈ આપણે તો કાંઈ લેતા નથી, આપણે તો સીવેલા કપડાં નથી પહેરતા. ઘણા લોકો તો એવા લોકો નહીં મહાન કે અમારા જે બાબા આવ્યા છે ને એ ભાઈ સીવેલા કપડાં પહેરતો તો સારી વાત, ધોતી અને માથે ઉપરણું હોય તો એમાં તો બહુ સારું, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આવી રીતે બધી રીતે ઉપયોગમાં આવે ને, પન્યું હોય તો બધી રીતે નાહવામાં આવે, ઓઢવામાં આવે, પાથરવામાં આવે, પહેરવામાં આવે. સીવા વિનાના કપડાં હોય તો એ તો અમુકનું સારું, પણ તે સીવા વગરના કપડાં તું પહેરશો એટલે તું મહાન નથી, એમાં ગીતાને કહેવાનું, એનો વિચાર કહેવાનો છે. વિચાર પાસેનું એનો હેતુ કેવી રીતનો છે એ જો શુદ્ધ અને પવિત્ર હોય તો જ માણસ નિર્મળ બની શકે છે. અર્જુનનો અહીંયા નિર્મળ અને દિવ્ય એની વૃત્તિ અને વિચાર સારો હતો કે ભાઈ મારે જેમ જોઈતું નથી એમ મારી સાથે પ્રાણાંતે યુદ્ધમાં જે ઊભા છે, પ્રાણનો ત્યાગ કરીને જે યુદ્ધમાં આવીને ઊભા છે અને ધનનો ત્યાગ કરીને જે આવીને ઊભા છે એને પણ ભગવાન કાંઈ જોતવું નથી. એટલે એ આને નિર્મળ કહેવાય. ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ ખરું, જેઓ આ યુદ્ધના મેદાનમાં ઊભા છે, જેઓ રાજ્ય ભોગ અને સુખ જેમના માટે અમે ઈચ્છતા નથી તેઓ પણ ધન અને પ્રાણન યુદ્ધ ભૂમિમાં આવીને ઊભા છે. અમે જીતીએ તો અમને તો હસ્તિનાપુર મળે છે, પણ આને કાંઈ મળવાનું નથી. યુદ્ધમાં આવેલા માટે પણ અમે રાજ્ય ધન ભોગ કે સુખની ઈચ્છા હું રાખતો નથી, એના માટે પણ નહીં. જે પ્રાણોનો ત્યાગ કરીને યુદ્ધના મેદાનમાં ઊભા છે તેના માટે પણ નહીં, મારા માટે તો નહીં પણ મારા સ્વજનો માટે પણ મારી આકાંક્ષા નથી. આ જ જીવનને નિર્મળ જીવન કે પોતાને ઘણીવાર ન જોતું હોય તો ઘણીવાર આપણે સ્વજનો તરફ આંગળી સીંધીને કહીએ કે આને આપો એમ, પણ અહીંયા તો એ વાત અહીંયા અર્જુન પણ કરતો નથી. મારા માટે તો નહીં
પણ મારા સ્વજનો માટે પણ મારી આકાંક્ષા નથી. 33મા શ્લોકમાં 2 વિશેષણો વ્યાસે અહીંયા લખ્યા છે. પહેલું વિશેષણ એ છે કે પ્રાણાંતે ત્યક્ત્વા, પ્રાણનો ત્યાગ કરીને યુદ્ધ ભૂમિની અંદર અર્જુન કહે છે કે મારા માટે મરવા માટે ઘણા બધા યોદ્ધાઓ આવ્યા છે. એક શબ્દ આ છે. અને બીજો શબ્દ છે ધનાની ત્યક્ત્વા, ધનનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છે. અહીંયા પ્રશ્ન આપણે એ થાય કે પ્રાણાંતે ત્યક્તા એટલે પ્રાણનો ત્યાગ કરીને આવ્યા. તો આપણે વિચાર થાય જેણે પ્રાણનો ત્યાગ કરી દીધો હોય એ મળદું કાંઈ લડી હગે ખરું? પ્રાણાંતે ત્યક્તા એટલે કે પ્રાણ જેના શરીરમાંથી નીકળી ગયા છે એવા યોદ્ધાઓ કોઈથી લડી હગે ખરા? તો અહીં તો લખ્યું છે આ શ્લોકની અંદર શું લખ્યું? પ્રાણાસ ત્યક્ત્વા અને ધનાની ચ, આ 2 શબ્દો અહીંયા વિશેષણો લખ્યા છે કે પ્રાણનો ત્યાગ કરીને મારા માટે યુદ્ધની ભૂમિમાં આવેલા છે. તો પ્રાણનો ત્યાગ કરેલો માણસ કોઈ દી યુદ્ધમાં હાથમાં તલવાર લઈ અને લડી શકે ખરો? એને તો શમશાન ભેગો જ કરવો પડે ને. તો અહીંયા પ્રાણાંત શબ્દ લખ્યો છે કે પ્રાણનો ત્યાગ કરીને આ બધા યોદ્ધાઓ યુદ્ધના મેદાનની અંદર મારા માટે લડવા માટે આવ્યા છે. તો આનો અર્થ પણ આપણે સમજી લેવો જોઈએ કે પ્રાણાંત ત્યાગનો અર્થ શું છે, તો કે એનો પણ આપણે સમજી લેવો જોઈએ. અર્જુન તો 2 સેનાની વચ્ચે છે, તેથી બંને સેનાઓમાં સ્વજનો છે. તેના માટે પણ સુકે ધનની ઈચ્છા નથી. રાગ નહીં, દ્વેષ નહીં, તટસ્થ વૃત્તિથી અર્જુન ભગવાનને કહે છે. તેથી આ શ્લોકમાં વેદવ્યાસે 2 વિશેષણો આપ્યા છે, પ્રાણાંત ત્યક્તા અને ધનાની ત્યક્ત્વા. આ 2 વિશેષણો આ શ્લોકની અંદર વ્યાસે અહીં 33મા શ્લોકમાં લખ્યા છે. પ્રાણાંત ત્યક્ત્વા એટલે શું? પ્રથમ એટલે કે વાચ્યાત અને બીજું લક્ષ્યાર્થ. વાચ્યાત એટલે જેણે પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો છે તેવા આવા માણસો તો મળદું કહેવાય. અહીંયા એવું નથી ગંગામાં ઘર બાંધી દીધું એટલે હું ગંગા નદીમાં ઘર બાંધ્યું. ઘણીવાર આપણે કે ભાઈ તો ગંગા નદીમાં ઘર બાંધીને દેશ, તો એનો અર્થ એવો ને ગંગાના કાંઠે કાંઈ જગ્યા હશે ત્યાં ઝૂંપડી કે આવી રીતનો આશ્રમ બાંધીને રહેતા. ગંગાની અંદર કાંઈ ઘર થાય નહીં. આજના જમાનામાં કદાચ હોડી ઉપર ઘર બાંધે તો શક્ય છે, પણ વહેતી રહેલી ધો કરતી આવતી ગંગા છે ને એમાં ઘર માણસ બાંધી શકતો નથી. તો આપણે ઘણીવાર કે ભાઈ ગંગામાં એણે ઘર બાંધ્યું છે, તો ગંગામાં એણે ઘર બાંધ્યું, આશ્રમ બાંધ્યો, તો એનો અર્થ શું થયો કે ગંગાના કાંઠે ગંગાના કિનારા ઉપર એણે ઘર અથવા આશ્રમ બાંધેલો છે. એમાં પ્રાણાંત ત્યક્ત્વા એટલે પ્રાણનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છે. એનો અર્થ શું છે એ આપણે વ્યાસ આપણે સમજાવે છે કે જીવવાની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીને અહીંયા યોદ્ધાઓ યુદ્ધના મેદાનમાં આવ્યા છે કે હવે અમે ઘરે જઈએ કે ન જઈએ, અહીં ઘરવાળીને છોકરાઓને કહીને આવ્યા છીએ કે અમે યુદ્ધમાં જઈએ છીએ. એટલે કે જીવવાની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીને યુદ્ધના મેદાનમાં ઊભો છે. આમ અર્જુનનું કહેવું છે. બરાબર, આ શબ્દને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નહીંતર ત્યાં મળદાઓ કોઈથી લડી શકે નહીં. પ્રાણાંત ત્યાગ એટલે જેની અંદરથી જીવ જતો રહ્યો છે ને એવા લોકો યુદ્ધના મેદાનમાં. સરળ અર્થ કરી તો આવો થાય. મુંબઈની અંદર શું હોય, મુંબઈમાં આપણે બધાને ખબર છે, હવે તો સુરતમાં એવું થઈ ગયું છે, પણ મુંબઈ એટલે મોટું અને નાના 5-7 ધોરણમાં છોકરાઓ ભણતા હોય અને રોજ અહીંયા ઉપર 4th 5મે માળે આ કુટુંબ રહેતું હોય અને રોજ ભાઈઓ દૂધ આપવા માટે આવે. એટલે નીચે થેલી ટીંગાડી હોય એટલે એમાં લીટર 2 લીટર નાખી દે અને દરરોજ આ છોકરો જોવે કે ભાઈઓ સાયકલ લઈને આવ્યો, 2 કોથળી દૂધની થેલીમાં નાખી અને મારી મમ્મીએ અહીંયા ઉપરથી લઈ લીધી. આવી રીતનું દરરોજ જોવે. અને પછી માર્ચ મહિનો આવ્યો, પરીક્ષાની તૈયારી થાય એટલે 5મા 7મા છોકરો આ ભણતો હતો અને ભણતો અહીંયા પરીક્ષા આપવા માટે ગયો. પરીક્ષાનું પેપર હાથમાં આવ્યું, એમાં એક પ્રશ્ન એ આવ્યો, બરાબર, કે દૂધ આપણને કોણ આપે છે? આવો પ્રશ્ન પેપરની અંદર પ્રશ્ન હતો. બાળકે જોયું કે રોજ અહીંયા ભાઈઓ દૂધ આપવા માટે આવે છે એટલે એણે જવાબમાં લખ્યું કે દૂધ કોણ આપે છે? તો કે દૂધ ભાઈઓ આપે છે. હવે ભાઈઓ આપે દૂધ તો ગાય આપે, બકરી આપે, ભેંસ આપે, ઊંટ આપે. દૂધ કોણ આપે આપને? પણ એ છોકરાએ શું લખ્યું? પ્રશ્ન શું આવ્યો કે આપણને દૂધ કોણ આપે છે? છોકરાએ શું લખ્યું જવાબમાં? ભાઈઓ આપણને દૂધ આપે છે. ખરેખર ભાઈઓ દૂધ આપે? દૂધ તો ગાય આપે, ભેંસ આપે, બકરી આપે. પણ આવા ઘણા બધા શબ્દો હોય તો આપણે સમજી શકતા
નથી. તેથી પ્રાણાંતે એટલે પ્રાણને પણ ઘેરે મૂકીને કે ભાઈ આવું તો આવું અને ન આવું તો ન આવું, હું અત્યારે યુદ્ધની અંદર જાઉં છું એટલે મારે આવવાનું પણ નિશ્ચિત નથી. તેથી પ્રાણને પણ ઘરે મૂકીને, નહીં તો પ્રાણ વયો જાય તો મળદું કોઈ દી લડી શકે. સીધો સાદો અર્થ કરીએ તો આવા બધા મળદાઓ અહીંયા અર્જુનની સામે યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા છે, તો એ તો શક્ય, જીવ વગરનો માણસ લડી કેવી રીતે શકે ભાઈ? તેથી પ્રાણાંતે શબ્દ છે એનો આવી રીતનો અર્થ થઈ શકે છે કે પ્રાણને પણ મુઠ્ઠીમાં રાખીને, પ્રાણને પણ આવી રીતનો પરવા કર્યા વગર આ બધા લડવા માટે ને મરવા માટે આવ્યા છે. જેને કંઈ જ કરવું એટલે કે જીવવાની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીને આ બધા યોદ્ધાઓ મેદાનમાં ઊભા છે. આમ અર્જુનનું કહેવું છે અહીંયા લક્ષાર્થ અને ગાય દૂધ આપે છે. ખરેખર ગાય દૂધ આપે છે, ભાઈઓ તો એની વ્યવસ્થા કરે છે. એમ કે જેને કાંઈ કરવું જ નથી તેને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, અને જેને કરવું છે તેને એક પણ પ્રશ્ન હોતો નથી. અડગના મુસાફરને હિમાલય પણ નડતો, અડગનો માનવી હોય ને એને હિમાલય પણ નડતો નથી. એમ બીજું વિશેષણ લગાડ્યું છે ત્યક્ત્વા ધનાની ચ. પહેલો અહીંયા ત્યક્ત્વા પ્રાણાંત શબ્દ જેમ વાપર્યો છે એવો બીજો વિશેષણ લગાડ્યું છે ત્યક્ત્વા ધનાની ચ. બીજું વિશેષણ વ્યાસે લગાડ્યું છે કે ત્યક્ત્વા ધનાની ચ, ધનનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છે. એટલે શું ધનનો ત્યાગ કરી બાવો બનીને યુદ્ધમાં આવ્યો છે? ધનનો ત્યાગ કરે એટલે હું બાવો બનીને યુદ્ધમાં આવ્યો છે? ના, આવું નથી. ધનની અહીંયા લાલચ નથી. અર્જુન આ શ્લોકમાં એવું કહેવા માગે છે કે મરજીવા થઈને ધનની અપેક્ષા વગર ઊભેલા છે, તો તેના માટે પણ ભોગ અથવા રાજ્ય અથવા સુખની હું પણ અપેક્ષા રાખતો. જેમ મારે નથી જોતા ને તેમ સામે ઊભેલા જે યોદ્ધાઓ છે ને એને પણ સુખની અપેક્ષા કે આવી રીતના રાજ્યની કે ભોગની અપેક્ષા હું માગતો નથી. એટલે આ બે વાતો છે. આ બે વાતો સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો. આગળ ઘણી જ આ શ્લોકની અંદર વ્યાસ લખે છે, પણ પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે એમ વલ્લભભાઈ કહે. તો ગીતા અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ પ્રથમ અધ્યાય એના 33મા શ્લોકનો આજે આપણે અધ્યયન મનન ચિંતન કરીએ છીએ. એમાં અર્જુન ભગવાનની સાથે કઈ દલીલ કરે છે? એષામર્થે કાંક્ષિતમ નો રાજ્યમ ભોગા સુખાની ચ ત ઇમેવ સ્થિતા યુધે પ્રાણાસ્ત્યક્તા ધનાની ચ. પ્રાણાંત્યક્તા ધનાની ચ. આ અત્યારે અર્જુન ભગવાનને કહી રહ્યો છે કે હે ભગવાન, જેમના માટે અમે રાજ્ય ભોગ અને સુખની ઈચ્છા છે તે જ આ લોકો તો ધનની અને પ્રાણોની આશાનો ત્યાગ કરીને યુદ્ધમાં અમે ઊભા છીએ. એનું કારણ અમને રાજ્ય જોઈએ છે. અમારું ગયેલું રાજ્ય અમને કૌરવોએ પાછું આપ્યું નથી ને, એ પાછું મેળવવા માટે અમે યુદ્ધભૂમિમાં આવ્યા છીએ. પણ મારી સાથે આ 18 અક્ષણી સૈન્ય જે આવ્યું છે ને સામે પક્ષે ને મારા પક્ષમાં, એને તો ધનની પણ ઈચ્છા નથી અને પ્રાણની પણ ઈચ્છા. આવા લોકો યુદ્ધના મેદાનમાં આવીને ઊભા છે. એટલે અમને જો મળે તો અમે તો ભોગવાના, પણ આ જેને કાંઈ મળવાનું જ નથી ને એવા પણ પ્રાણનો અને ધનનો ત્યાગ કરીને આ મેદાનમાં આવી ઊભા છે. બીજો એક અર્થ ત્યક્તા ધનાનીનો છે. તેઓ પુષ્કળ ધન કમાવે છે તેવા રાજાઓ આ યુદ્ધમાં ધનને છોડીને યુદ્ધ કરવા કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા છે, એમ અર્જુન કહે છે. બધા રાજાઓ જે આવ્યા છે કેવા છે કે ધનને છોડીને, વૈભવને છોડીને બધા આવ્યા છે. એષા મર્તે કાંક્ષિતમ નો રાજ્યમ ભોગા સુખાની. આ શ્લોકની અંદર પ્રથમ પંક્તિની અંદર વ્યાસ લખે છે અમે રાજ્ય સુખ ભોગો વગેરે જે કંઈ ઈચ્છીએ છીએ તે બધું પોતાના વ્યક્તિગત સુખને માટે ઈચ્છતા નથી, પરંતુ આ કુટુંબીઓ, પ્રેમીઓ, મિત્રો વગેરેને માટે જ ઈચ્છીએ છીએ. આચાર્યો, પિતરો, પિતામહો, પુત્રો વગેરેને સુખ અને આરામ પહોંચે, એમની સેવા થઈ શકે, એ પ્રસન્ન રહે, એના માટે જ અમે યુદ્ધ કરીને રાજ્ય લેવા ઈચ્છીએ છીએ. ભોગ સામગ્રી એકઠી કરવા અમે માગીએ. અમે જો જીતીએ યુદ્ધના મેદાનમાં, અર્જુન કહે છે, તો કે અમારા પુત્ર પૌત્ર ને સુખ મળે, શાંતિ મળે,
અને એ સારી રીતે રહી શકે એટલા માટે હું યુદ્ધમાં ઊભો છું. પણ બીજા જે આ 18 અક્ષણી સૈન્ય જે યુદ્ધમાં આવીને જે ઊભી છે ને એને તો આમાં કોઈ લેવા દેવા નથી. એટલે એને કાંઈ જોતું નથી ને પણ છતાંય પ્રાણ અને ધનનો ત્યાગ કરીને કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર ઊભા છે. તો ઇમે વસ્થિતા યુદ્ધે પ્રાણાસ ત્યક્ત્વા ધનાની ચ. આ લીટી બહુ અગત્યની છે. અહીંયા વ્યાસ લખે છે અને અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાની મજબૂત દલીલ કરતા કહે છે કે હે કેશવ, પરંતુ એ જ આ સગળા પોતાના પ્રાણોની અને ધનની આશા ત્યજીને યુદ્ધ કરવા માટે અમારી સમક્ષ રણભૂમિમાં ઊભા છે. બેયનો ત્યાગ કર્યો, ધનનો પણ ત્યાગ કર્યો અને પ્રાણનો પણ ત્યાગ કરી. એટલે એવો વિચાર કરી દીધો છે કે નથી તેમને પ્રાણોનો મોહ કે નથી એને ધનની તૃષ્ણા. આ લડવા માટે જે યોદ્ધાઓ ભેગા થયા છે એને પ્રાણની પણ અહીંયા મારો પ્રાણ બચે અને હું યુદ્ધમાં જીવતો રહું એવી ઈચ્છા પણ રાખીને આવ્યા નથી. તેમજ જે ધન ધાન્ય જે ભેગું કર્યું હતું, વૈભવના ઢગલા ઘરે પડ્યા હતા, એ ધનનો ત્યાગ કરીને અમારા માટે આ યુદ્ધની અંદર લડવા માટે આવ્યા છે. એને કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા, મારે જેમ નથી તેમ એ લોકો પણ અપેક્ષા રાખીને આવ્યા નથી. અમે બેશક મરી જઈએ પણ યુદ્ધમાંથી હટશું નહીં, આવો નિર્ધાર કરીને આ બધા યોદ્ધાઓ મેદાનની અંદર ઉતરા છે. શું કહે છે? બેશક અમે મરી જઈશું પણ યુદ્ધમાંથી અમે પાછી પાની કરશું નહીં. આવું વ્રત, આવો નિયમ, આવું લઈને આ લોકો અત્યારે મેદાનની અંદર આવીને ઊભા છે. જો આ બધા મરી જશે તો પછી અમારે રાજ્ય કોના માટે જોઈએ? પ્રશ્ન પાછો એ આવે કે જે ધનનો અને પ્રાણનો ત્યાગ કરીને અમારા માટે લડવા આવ્યા છે અને લડતા એણે નક્કી કર્યું છે કે જ્યાં સુધી શરીરમાં પ્રાણ છે ને ત્યાં સુધી અમે પીછે હટ કરશું નહીં. કુરબાની પ્યારી હમે કુરબાની પ્યારી, હમે નવજવાન હમે કુરબાની પ્યારી. આવી રીતના કુરબાની આપવા માટે આ બધા યુવાન યોદ્ધાઓ અત્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર અહીંયા 16 વર્ષથી શરૂઆત કરી અને 186 વર્ષના બધા જ 4-4, 5-5 પેઢીના લોકો યુદ્ધની અંદર બધા ભેગા થયા છે. એટલે આવી રીતના એ પ્રાણા જ્યાં સુધી એના શરીરમાં પ્રાણ છે ને ત્યાં સુધી લડવાનો સંકલ્પ કરીને આ બધા આવ્યા છે. અને આ બધા આવ્યા છે, અમે યુદ્ધ કરશું, જીત તો મારી જ થવાની છે, પણ જીતા પછી આ બધાય મરે અને પછી ખાલી અમે 5 જણા જો રહીએ તો આ રાજ્યને અમારે શું કરવાનું છે? મૂળ વાત પાછી અહીંયા આવીને ઊભી રહે છે કે અમારે જોઈએ ધન કોના માટે જોઈએ, અર્થાત આ બધાની ઈચ્છા અમે કોના માટે કરીએ છીએ? પ્રાણાન ત્યક્ત્વા ધનાની ચ. એ તાત્પર્ય એ છે કે તેઓ પોતાની અને પોતાની આશાને છોડીને ઊભા છે. અર્થાત અમે જીવતા રહીશું અને અમને ધન મળશે એવી ઈચ્છાને છોડીને તેઓ અહીં ઊભા છે. કદાચ યુદ્ધમાં કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં કોઈ પણ પક્ષમાં અમે જઈ રહ્યા છીએ, એમાંથી પાછા આવશું કે નહીં એવી પણ અપેક્ષા છોડીને આ બધા યુદ્ધની અંદર ઊભા છે. એનો અર્થ કે હવે અહીંયા જે પત્ની છે, છોકરા છે, ધન છે, એને અમે બાય બાય કરીને આવ્યા છે. જીવતા આવશું તો મળશું, નહીં તે પ્રાણાંતે યુદ્ધની અંદર છેલ્લા શ્વાસ સુધી અમે જે પક્ષમાં હશું તે લડીને મરવાના છીએ. એટલે આ બધું છોડીને પ્રાણાંતે ધનાની અને ત્યક્ત્વા ધનાની આ 2 શબ્દ વિશેષણ વેદવ્યાસે આ શ્લોકની અંદર વાપરી અને અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અર્જુન જેમ કહે છે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ ન ચ રાજ્ય સુખાની છે, જેમ મારે પણ જોતું નથી ને એમ આ જે બધા લડવા એને પણ જોતું, એ પણ ત્યાગ કરીને આવ્યા છે. નહીતર એને તો કાંઈ મળતો, યોદ્ધાઓને કોઈ વસ્તુ મળવાની નથી. એટલે ભગવાનના મનમાં શંકા પાછી ઊભી ન થાય એટલે અહીંયા સીધું જ અહીંયા અર્જુન કહી દે છે કે જેમ મારે નથી જોતું ને તેમ આ લોકોને પણ કાંઈ જોતું નથી. એવા લોકો અત્યારે યુદ્ધના મેદાનમાં ઊભા છે. પ્રાણાન ત્યક્તાની ધનાની ચ. એનું તાત્પર્ય એ છે કે તેઓ પ્રાણોની અને ધનની આશાને છોડીને ઊભા છે. અર્થાત અમે જીવતા રહીશું અને અમને ધન મળશે એવી ઈચ્છાને છોડીને તેઓ ઊભા છે. જો એમને પ્રાણોની અને ધનની ઈચ્છા હોત તો તેઓ મરવા માટે યુદ્ધમાં કેમ ઊભા રહેત? કે ભાઈ અમે અહીંયા જાય એટલે મરવાનું તો પાક્કું જ છે, યુદ્ધમાં જાય એટલે કાંઈ પાછા જ આવીએ
એવી કાંઈ શક્યતા નથી. પણ આવું એને લાગ્યું. જે યોદ્ધાઓ અત્યારે 18 અક્ષણી સૈન્ય અત્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં એક બાજુ 7 અને એક બાજુ 11 આ જે અક્ષણી સૈન્ય ભેગું થયું છે એવો બધા નક્કી કરીને જ આવ્યા છે કે યુદ્ધમાં પ્રાણાંત સુધી અમે છેલ્લા શ્વાસ સુધી અમે લડવાના થઈ એમ કે. એટલે અહીં વેદવ્યાસ લખે છે અને અર્જુન કહે છે કે હે ભગવાન, એમણે પ્રાણોની અને ધનની ઈચ્છા હોત તો તેઓ મરવા માટે યુદ્ધમાં કેમ ઊભા રહ્યા? એટલે એ બે છોડીને અત્યારે આવેલા છે. આથી અહીં પ્રાણ અને ધનનો ત્યાગ કરવાનું તાત્પર્ય એમની આશાનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. બંને આશાઓ, ધનની પણ આશા નહીં અને જીવતા પાછા આવી એની પણ આશા ને. આવા યોદ્ધાઓ, આવા લવર મુસિયાઓ 16 વર્ષથી માંડી અને 186 વર્ષની વયોવૃદ્ધ 4 પેઢીના આ લોકો અહીંયા આવીને ઊભા છે, જે પોતાનો પ્રાણ આહુતિ આપવા માટે જ આવ્યા છે, ધનનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છે. આ બે વિશેષણો અહીંયા ભાગવત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર વેદવ્યાસે લખ્યા છે અને અર્જુન આ પ્રમાણે કહે છે. બીજો એક અર્થ ત્યક્તા ધનાની છે, તે એટલે કે તેઓ પુષ્કળ ધન કમાવેલું છે તેવા રાજાઓ આ યુદ્ધમાં તે ધનને છોડીને રાજ્ય છોડીને આવ્યા છે. કેવા બધા જે રાજાઓ જે આવ્યા છે ને એ પણ કંઈક છોડીને આવ્યા. શું છોડ્યું છે ને? એને આખું આ ભૂમંડળનું રાજ્ય એના હાથમાં છે ને, એ રાજ્ય અને ધનને છોડીને એ બધા રાજાઓ યુદ્ધમાં આવીને ઊભા છે. રાજાઓ આ યુદ્ધમાં તે ધન છોડીને યુદ્ધ કરવા માટે કુરુક્ષેત્રમાં આવીને ઊભા છે. માણસ ધન કમાય તો ખરો પણ વાપરવું અઘરું છે ભાઈ. હું કમાય તો ખરો પણ ખિસ્સામાંથી કાઢીને વાપરવું અઘરું છે, વાપરી શકતો નથી. આ લોકો ધન છોડીને જીવવાની પણ ઈચ્છા છોડીને આ યુદ્ધમાં આવ્યા છે. તેથી આ રાજાઓ અને યોદ્ધાઓ કેટલા મોટા અને મહાન છે. આમ અર્જુન કહે છે કે આપણી પાસે ધન આવે ને તો ધન આપણે કાઢતી વખતે પીસીને કેરી મંદિરમાં જો કદાચ ભૂલમાંથી 20 રૂપિયા મુકાઈ ગયા હોય ને તો ઘેર આવીને ચિંતા કરે 10ની નોટ બાજુમાં પડી રહ્યા. જો એ મને ધ્યાનમાં આવ્યું હોત ને તો આ 20 મુકત. ધન આવ્યા પછી મૂકવાની પણ ઘણીવાર આવી રીતની માણસને ઘણું થાય છે. પણ આ બધા જે રાજાઓ છે, આટલો મોટો વૈભવ છે, આટલી મોટી સત્તા છે, આટલો મોટો પરિવાર છે અને આ બધું છોડીને પ્રાણાંત ધનની અને પ્રાણની આવી રીતની કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વગર આ યુદ્ધના મેદાનમાં ઊભા છે. બે આકાંક્ષાઓ ખૂબ મોટી છે માણસની અંદર. કેવી? માણસના જીવનમાં બે આકાંક્ષાઓ મોટી છે. બંને આકાંક્ષાઓને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન સ્પર્શ કરે છે. આ શ્લોકની અંદર બે મોટી જે મહાન જે આકાંક્ષાઓ છે ને એનો સ્પર્શ અથવા એનું મનન ચિંતન અત્યારે અર્જુન આ શ્લોકની અંદર બે મહત્વાકાંક્ષા જે માણસને પજવી રહી છે અથવા માણસને જે હેરાન કરી રહી છે એનો સ્પર્શ અત્યારે અર્જુને આ બે મહત્વાકાંક્ષા આ શ્લોકની અંદર કરી છે. કઈ? તે ઈમેવ સ્થિતા યુધે પ્રાણાસ્ત્યક્તા ધનાનિ ચ. આ બે મોટામાં મોટી જબરજસ્ત આકાંક્ષાઓ છે. મરતા સુધી પણ ગાંઠેથી ધન છૂટતું નથી. આ જૂના કાળમાં રૂપિયાની વાત છે કે શેડે બાંધવા પડતા ને, બરોબર ને? અટાણે હોય તો એટલે કરન્સી કાગળની આવી ગઈ એટલે એ કાંઈ શેડે બંધાય નહીં. પણ જૂના કાળના આ બધા શ્લોકો છે એટલે પસેડીની શું કહેવાય ગાંઠ વાળીને જ માણસ ફરતો હોય બધે, બરોબર? કહેવાનો અર્થ કે ધન અને મહત્વ જે કાંક્ષા છે જે પ્રાણની, એ બે મોટી મહત્વાકાંક્ષાને અહીંયા વેદ વ્યાસે અર્જુનના મોઢામાંથી અહીંયા સ્પર્શ કરાવ્યો છે. તેથી કહે છે આ બંને બે મહત્વાકાંક્ષાઓ ખૂબ મોટી છે. બંને મહત્વાકાંક્ષાઓને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન સ્પર્શ કરે છે. એક જીવવાની મહત્વાકાંક્ષા અને બીજી ધનની આકાંક્ષા. બધા માણસને જીવવાનું તો છે. બાપા ગમે એટલા રોગથી પીડાતા હોય પણ દીકરાને એમ થાય છે કે આ બાપાને હોસ્પિટલ લઈને કોઈ પણ જે કાંઈ સર્જરી કરીને અમારે જીવતા રાખવાના છે. નહીંતર ખબર પડે છે કે હવે તો આ ખરસાળ બાપો છે. કેવો? ખરસાળ બાપાને જાય તો સારું એવું કોઈ બોલતા નથી. બાપને પણ જીવવાની ઈચ્છા છે અને દીકરાને એમ થાય કે 2 વર્ષ જો બાપા રહે ઘેરે તો વધારે સારું છે. એટલે જીવનની આકાંક્ષા અને ધનની આકાંક્ષા, આ બે આકાંક્ષા એવી છે કે જે માણસ મરણાંત છોડી શકતો નથી. આ યુદ્ધના મેદાનની અંદર આ બંને મહત્વાકાંક્ષા છોડીને આ રાજાઓ અને યોદ્ધાઓ યુદ્ધના મેદાનની અંદર ભેગા થયા. કેટલો બીજાનો વિચાર કરે તેને માણસ કહેવામાં
અર્જુન અહીંયા બીજાનો વિચાર કરે છે. પોતે તો એ કે મારે તો નથી જોતું, પણ બીજા જે છોડીને આવ્યા છે એ પાછા જો ઘરે જાય અને પાછા જો ભોગવે તો સારું. પણ અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ રીતે બીજાનો વિચાર અર્જુન કરે છે. આ બંને આકાંક્ષાઓ ખૂબ મોટી છે. અર્જુન પ્રથમ અધ્યાયના અહીંયા 33મા શ્લોકમાં આ આકાંક્ષાઓનો ઉલ્લેખ કરીને ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, ત ઇમેવ સ્થિતા યુધે પ્રાણાસ્ત્યક્તા ધનાની ચ. ધનની આકાંક્ષા જો ઓછી થાય તો દુનિયામાં મોટામાં મોટા સારા કાર્યો થઈ શકે. આ બહુ મોટી આકાંક્ષા. ધનની આકાંક્ષા જો માણસની થોડીક ઓછી થાય તો દુનિયામાં ઘણા મોટા સારા કામો થઈ શકે છે. મોટા કામો થઈ શકે છે. માણસને ધન શા માટે જોઈએ? ખાઈએ એટલું ધન તો આપણને મળે છે, પણ બીજું પણ ઘણી જરૂરિયાતો છે. એટલું ધન તો માણસને ગમે ત્યાંથી કમાઈ શકે. પશુ પક્ષીઓ ક્યાં ભાઈ બહુ મહેનત કરવા જાય છે, પણ છતાંય ખાવા પૂરતું સવારે જ્યારે પાંખ ફફડાવે અને અંજવાળું થાય ને જ્યારે આકાશમાં ઉડે ત્યારે સાંજ સુધીમાં તો એને ખાવાનું ગમે ત્યાંથી મળી જાય છે. જે ભણવા ગયો નથી, જે કોલેજમાં ગયો નથી, યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી જેના ખિસ્સામાં નથી ને, એવા લોકો પણ આવી રીતના પોતાનો ખોરાક ગમે તે રીતે ગોતી લે છે. તો માણસ પણ આવી રીતના બે પગવાળો માણસ, જેને ભગવાને મન અને બુદ્ધિ અને સારી ઇન્દ્રિયો આપી છે, તો શું મને ખાવા પીવા નહીં મળે? પશુ પક્ષીને પણ જો ખાવા પીવા ભણ્યા વગર પણ જો બધું મળી જતું હોય તો હું તો માણસ છું ભાઈ. માણસને આ ન મળે? મળી જ જાય, પણ માણસ ધનની આકાંક્ષાને છોડી શકતો નથી. આ બંને આકાંક્ષાઓ મોટી છે. ધનની આકાંક્ષા એ મોટી આકાંક્ષા. માણસને ધન શા માટે જોઈએ? ખાઈએ એટલું ધન તો માણસ ગમે ત્યાંથી કમાઈ શકે છે. પશુ પક્ષીઓ ક્યાંય કમાવા અથવા ક્યાંય ભણવા માટે ગયા નથી, પણ છતાંય સાંજ સુધીમાં એ પોતાનો ખોરાક ગમે ત્યાંથી શોધી અને મેળવી લે છે. તો ધન શા માટે જોઈએ એના પણ અહીંયા 5 કારણો આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આપણને ધન સંપત્તિ અથવા ભોગ આપણે શું કામમાં જોઈએ ભાઈ? તો એનો પણ વિચાર વેદ વ્યાસે બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પોતાના માટે એક તો જોઈએ, મારે સુખી થવું છે. સમાજની અંદર હું સુખી હોઉં તો લોકો મને સલામ પણ મારે, બરાબર ને? અને પહેલું જે છે ધન મને શા માટે જોઈએ? તો ધન મને મારા માટે, પોતાના માટે. મારી પાસે જો વૈભવ હોય, સારા કપડાં હોય, સારો બંગલો હોય, સારું આ રીતનું હોય ને, તો સમાજમાં લોકો મને મારી વાહ કરે. એટલે ધન પહેલાં આ માટે. બીજું, ધન વડીલોને સમાધાન અને બાળકોને સંભાળવા માટે જોઈએ. વડીલોને પણ સમાધાન મળે. મારી પાસે પૈસા હોય તો હું ઘરમાં વડીલોને સારી રીતે સંભાળી શકું. ક્યાંય આવવા જવાનું કાંઈ પણ હોય તો એને અગવડ ન પડે. અને મારી પાસે સારી મોટર કે મારી પાસે મોટું ધન હોય તો હું એને સારી રીતે સંભાળી શકું. મારા નાના બાળકો ઘરની અંદર જે નાના મોટા થાય છે એને ઉછેરવા માટે મારી પાસે જો સારું ધન હોય તો હું સારી રીતે એને ઘણી રીતે સારી રીતે સાચવી શકું છું. તો ધન શા માટે? તો ધન પોતાના માટે, અને ધન બીજું છે વડીલો અને બાળકોને સારી રીતે સંભાળવા માટે. ત્રીજો છે પુત્રોને મદદ કરવા માટે. હું અત્યારે વૃદ્ધ થઈ ગયો છું, પણ ધન જો મેં ભેગું કર્યું હોય અને દીકરો યુવાન થાય, ભણી ગણીને આવ્યો હોય અને ક્યાંય નોકરી ન મળતી હોય અને ધંધાનો વિચાર કરે, ત્યારે માણસ કહે લે ભાઈ, આ 30 લાખ રૂપિયાનું પેન્શન મારું આવ્યું છે ને, આ મારી પાસે મોટું ધન આવ્યું છે, એનાથી તું ધંધો કરી નાખ. એટલે પુત્રને સારી રીતે ધંધો અથવા નોકરી અથવા સારી રીતે ગોઠવાય એના માટે ધન છે. ત્રીજું કારણ આ છે. પહેલું કારણ મારા માટે, બીજું કારણ મારા બાળકો અને મારા વયોવૃદ્ધ માણસો ઘરમાં છે એને સારી રીતે એની સંભાળ કાળજી લઈ શકું, એના માટે મને ધનની જરૂર છે. ત્રીજો ધનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો કે ત્રીજો ધનનો ઉપયોગ મેં જો આવી રીતનું મારું ભંડોળ ભેગું કર્યું હોય અને દીકરાને ધંધા કરવાની જરૂરિયાત લાગતી હોય તો આપણે હળવેકથી કહી શકીએ કે તારે મૂંઝાવાની જરૂર નથી, આ પૈસા લે અને નાનો એવો ધંધાની શરૂઆત કરી. ત્રીજી વાત આ છે. ચોથી વાત છે સમાજને બતાવવા માટે. મોટું શું કહેવાય, દુર્ગુણ છે. કેવો? મારી પાસે ધન હોય તો આપણે ઘણીવાર બીજાને બતાવવા માટે અથવા બીજાને કહે કે ભાઈ મારી પાસે છે અને તારી પાસે નથી, એટલે બીજાને બતાવવા માટે ઘણીવાર થાય. મહાભારતમાં આપણે એ પ્રસંગ જોયો કે દુર્વાસા જે વખતે હસ્તિનાપુરમાં આવ્યા, બરોબર, અને દુર્યોધનને લાગ્યું કે આ મહાત્માની ખૂબ મોટી સેવા કરો અને આપણને સારા આશીર્વાદ આપે,
એટલે ખૂબ મોટી બધી અહીંયા દાસ દાસીઓને બધાને કહી દીધું કે મહાત્મા જ્યાં સુધી હસ્તિનાપુરમાં એની ઋષિ મંડળી સાથે બધા રોકાય ને ત્યાં સુધી તમારે જબરજસ્ત એની સેવા કરવાની. 1 મહિનો સુધી દુર્વાસા રોકાણા. મોટી મંડળી 50 આવી રીતના ઋષિઓ મુનિઓ એની સાથે હતા. એક સરસ મજાની જગ્યા આપી દીધી, કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ ન પડી અને દુર્વાસા તો ખુશાલ થઈ ગયા કે હસ્તિનાપુરમાં આવ્યા, સ્વાગત થયું, મારી સેવા એટલી જબરજસ્ત કરી છે તો અમે તો ઋષિ કહેવાય, એટલે આપ્યા વગર કાંઈ જવાય નહીં. અમારે એને કાંઈક તો આપવું જ પડે. જેનું ખાધું છે ને એને અમારે કાંઈક તો, અમારી પાસે શું હોય આશીર્વાદ સિવાય અમારી પાસે કાંઈ ધન ધાન્ય તો હોતું નથી. તેથી દુર્યોધનને બોલાવી અને દુર્યોધનને આશીર્વાદ આપે છે. દુર્યોધન વિચાર કરે છે કે જેવી રીતે અમને આશીર્વાદ આપ્યા, એના મનની અંદર એક આવી રીતનું બધું હતું એમ કે અમને બીજા, અમારી પાસે ધન છે તો બીજા દ્વારા પણ બીજાને હેરાન કરવા માટે એ ધનનો ઉપયોગ કરી એને પશુત્વ કહેવામાં આવે છે. કેવું પશુત્વ જીવન કેવું? મારી પાસે ધન છે એ કદાચ હું બીજાના સામે આવી ન, પણ બીજા દ્વારા પણ સામેના લોકો હેરાન થાય, એ દુઃખી થાય, એના માટે પણ મારે ધનનો ઉપયોગ કરવો. આવી ઘણી બધી વાતો મહાભારતની અંદર વ્યાસે લખી છે. અને પછી દુર્વાસાને દુર્યોધન કહે છે અમને જેવી રીતે તમે આશીર્વાદ આપ્યા ને એવી રીતે જંગલમાં અમારા ભાઈઓ 13 વર્ષ સુધીનો વનવાસ ભોગવી રહ્યા છે, એને પણ તમે દર્શન આપો નહીં. કહેવાનો તો આ પ્રસંગો આપણે બધા જોયેલા છે, સાંભળેલા છે, પણ કહેવાનો કે મારી પાસે જે વૈભવ છે, મારી પાસે જે સત્તા છે, મારી પાસે જે બુદ્ધિ છે ને એ બુદ્ધિ બીજાને બતાવીને બીજાને બાળવા માટે ઘણીવાર માણસ પ્રયત્ન કરતો હોય છે. એટલે આ બધા ઘણા બધા આવી રીતના પ્રસંગો હોય છે, એટલે કે શત્રુને બતાવવા માટે, બરાબર ને. એટલે અહીંયા ઘણીવાર બીજાને બતાવવા માટે અથવા બીજાનું સત્યાનાશ થાય ને એના માટે ઘણીવાર આપણી પાસે ધન આવેલું હોય. અહીં પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર અહીંયા એક દ્રષ્ટાંત, આ શ્લોક સમજાવવા માટે એક દ્રષ્ટાંત આપે છે કે એક બેન તપસ્યા કરવા માટે બેઠા, મહિનો સુધી વ્રત લીધું, તપસ્યા કરી, ઉગ્ર તપસ્યા કરી, એટલે ભગવાન એને પ્રસન્ન થયા. ભગવાન પ્રસન્ન થયા એટલે ભગવાન કહે બેન માગ. તો બેન એમ કીધું કે ભગવાન ઘણું બધું મારી પાસે છે, પણ ખાવામાં અહીંયા જે પીવા માટે દૂધ જોઈએ ને એ અમારી પાસે ભેંય નથી. એમ માગે તો કેવું, હવે એની ટબુડી કેવડી, હવે મને કઈ વાતો માગી જોઈએ એને બદલે હું માગ્યું કે મને ભેંય આપો, હારી ભેંય આપો ને 10-12 લીટર દૂધ કરેવી તો અમારા છોકરાઓને સારી રીતે અમે દૂધ આપી શકીએ. ભગવાન કે તથા માગ્યું ને ભેંય માગી છે, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, માગ્યું એટલે આપવું તો પડે જ. એટલે એ બેનને ભગવાને કીધું તથાસ્તુ, કે શું કહેવાય ભેંસ મળી ગઈ, રોજ એની સારવાર કરે, 10-12 લીટર દૂધ આવે, પરિવારને બાળકોને પોતે ખાઈને આગળ ધીંગા કરવા લાગી. બાજુની જે પડોશણ બે હતી એને વિચાર કર્યો કે આને ભેં આવી ક્યાંથી, હતી નહોતી તો આવી ક્યાંથી, તો એને જાણવા મળ્યું કે આને ભગવાન શિવજીની 1 મહિનો સુધી આવી રીતની તપસ્યા કરી અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને એ બેને ભેંસ આપી છે. તો કે હાલો આપણે તપસ્યા કરી કે, એટલે એ બેન પણ તપસ્યા ધ્યાન ધરીને સાધના કરવા 1 મહિનો સુધી એને ધ્યાન ધર્યું, ભગવાન પ્રસન્ન થયા. અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા એટલે ભગવાનને કીધું બેન બોલો, હું તમે જે આ તપ કર્યું છે એનાથી હું પ્રસન્ન થયો છું, મારી પાસેથી કાંઈ તમે કાંઈક માગી લ્યો. એમ કે તો કે મને એક સિંહ આપો ને વાઘ આપો. એ તો ઓલા ભગવાન કે વાઘ તારા માટે શું જોઈએ, આ તો શેર છે, આમાં તો વાઘ આવે તો એ કે ના એને ભેં લીધી છે ને એ મારાથી જોવાતું નથી, એ દૂધ ખાઈને અમે એમને દઈ, એના કરતાં તમે મને વાઘ આપો ને તો એ ભેંને મારી નાખે. એટલે અમે બે હતા એવાના અમે હરખા. ભગવાનને આવી રીતના પ્રસન્ન કરીને ધ્યાન કરીને જો પ્રસન્ન થાય તો માણસને માગતા પણ માણસને જન્મ જન્માંતરનું કલ્યાણ મારું શેમાં છે ને એ ભગવાન તમે મને આપો, આવી રીતનું માગવું જોઈએ. એને જગ્યાએ બીજાનું સુખ મારાથી સહન થતું, એને ઘેરે દૂધ આવ્યું એના છોકરા ટનાટન કરે છે એ મારાથી સહન ન થાય એટલે હું તપસ્યા કરું અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય એટલે એનું સુખ ખલાસ થાય. બસ આ જ માણસનો ધંધો છે. આ પશુત્વ જીવન કહેવાય. કેવું? આ પશુ જેવું જીવન કહેવાય. એટલે ચોથી વાત આ છે કે સમાજને બતાવવા માટે આ છે. અને 5મી વાત છે શત્રુને બાળવા માટે. જેમાં શત્રુને બાળવા માટે થાય ને એમ દુર્યોધને પણ પાંડવોને બાળવા માટે એક પ્રયોગ કરેલો
બરાબર ને. અને એણે આવી રીતની એક સુંદર મજાની યાત્રાનું વન યાત્રાનો આખો પ્લાન કરી અને એ પ્રસંગ આપણે પણ જોયો કે બધા કર્ણ સાથે બધા જાય છે, પાંડવો નજીકના વનની અંદર રહે છે. એટલે ભાનુમતીને કહી દીધું કે સારામાં સારા ઘરેણાં પહેરી લ્યો. હો જે કૌરવોની જે પત્નીઓ હતી ને એ બધાને કહી દીધું સારા કપડાં, મોટા મોટા 5-5 હજારના તમે ઘરસોળા પહેરો, સુંદર મજાના હાર, આખી પીળિયું થઈ જાઓ. એ કે કેમ? તો કે આપણે યાત્રા કરવા માટે જવાનું છે. અને યાત્રા ક્યાં? તો કે પાંડવો જ્યાં જંગલની અંદર રહે છે ને એને આપણે બતાવી આપવામાં. તમે તો જંગલની અંદર કંદમૂળ ખાઈને ઝૂંપડામાં રહ્યો છો, અમે તો હસ્તિનાપુરમાં વૈભવશાળી બંગલામાં રહી છીએ અને આટલા સરસ મજાના કપડાં, આટલા ઘરેણા, તમારે તો દ્રૌપદી કે તમારે તો ટકોરી વાગે. કે આ આપણે બતાવવા માટે ગયા. અને વચ્ચે અહીંયા બધાને ખબર છે ગંધર્વ અહીંયા એને બધાને પકડી અને બાંધી ગયા છે. આ કહેવાનો અર્થ કે અને પછી ભાનુમતી ઝૂંપડીમાં જઈને યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે અમે તો તમને મળવા માટે આવતા હતા, કેટલા દિવસથી મન થતું હતું કે અમે પાંડવો ક્યાં હોય મળવા આવી હતી કે પ્રદર્શન કરવાને તને મળેલું છે એ બીજાને દેખાડીને બાળવા આવી હતી. પણ હું બોલે છે કે ઘણા સમયથી કે અમને ઈચ્છા હતી કે અમારા ભાઈઓ શું કરતા છે એટલે અમે તમને મળવા માટે આવ્યા. બરાબર ને. એટલે આ બધું કહેવાય કે ધન મળે, સંપત્તિ મળે, સત્તા મળે તો ઘણીવાર બીજાને બાળવા માટે પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. તેથી આ 5 વાતો છે. કાં તો ધન પોતાના માટે જોઈએ, કાં તો ધન વડીલોને સંભાળવા અને બાળકોના ઉછેર માટે જોઈએ, કાં તો પુત્રોને મદદ કરવા માટે જોઈએ, કાં તો સમાજને બતાવવા માટે કે હું કાંઈક છું ને તારી પાસે કાંઈ નથી, અને કાં તો શત્રુને બાળવા માટે. ધન આવ્યા પછી આવી રીતની બધી ઘણી બધી વાતો છે. એમ કે આ શ્લોકમાં આપણા માટે શું છે ભાઈ? આ તો થઈ 5000 વર્ષ પહેલાં ભગવાને અહીંયા ગીતાની અંદર જે અર્જુનના મોઢામાંથી જે બોલાવ્યો આ શ્લોક, એ તો અર્જુન માટે થઈ. તો આ શ્લોક આપણે ક્યાં લાગુ પડે છે ભાઈ? એનો પણ આપણે વિચાર કરી લેવો જોઈએ. આ શ્લોકમાં આપણા માટે શું છે? આ શ્લોકમાં મારા માટે પણ પ્રેયની અપેક્ષા ન હોવી જોઈએ, તેમજ લડવા માટે જે સ્વજનો આવ્યા છે તેના માટે પણ અપેક્ષા હોવી જોઈએ. મારા માટે તો નહીં જ, પણ મારા માટે જે લડવા માટે આવ્યા છે ને એ સ્વજનો માટે પણ કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા હોવી ન જોઈએ. આપણી પાસે એક જોડી કપડાં હોય તેના કરતાં બાજુવાળા પાસે 10 જોડી કપડાં હોય તો તે આપણા કરતાં અમીર ગણાય કે નહીં? બધા અમીર જ છે. કોઈ કે ભાઈ ના અમે અમીર, અમે પૈસાવાળા નથી, તો બધા જ અમીર અહીં બેઠા છે. કોઈની પાસે 1 કે 2 જોડી જ હોય ફક્ત, પણ 10 જોડી જેની પાસે છે એ આપણા કરતાં મોટો અમીર થયો કે નહીં, ધનવાન થયો કે નહીં? એટલે આપણા કરતાં ધનવાન પણ છે. એમ કે એટલે આપણી પાસે 1 જોડી કપડાં હોય તેના કરતાં બાજુવાળા પાસે 10 જોડી કપડાં હોય તો તે આપણા કરતાં મોટો છે. આપણી પાસે ગાડી ન હોય અને બાજુવાળા પાસે ગાડી હોય તો તે આપણા કરતાં ધનવાન ગણાય. ગાડી હોય પણ વાપરવા પૈસા ન હોય અને એના કરતાં જેની પાસે ગાડી પણ છે અને વાપરવા માટે 2 લાખ રૂપિયા પણ બેલેન્સ છે, તો એક ગાડી જેની પાસે છે અને વાપરવા પૈસા નથી એના કરતાં બીજા પાસે ગાડી છે અને એની પાસે 2 લાખ રૂપિયા વધારાના છે, તો એક ગાડી કરતાં બીજી ગાડીને પૈસાવાળો ધનવાન કહેવાય કે નહીં? આ ધનવાનની ઉત્તરોત્તર રીતની વ્યાખ્યા છે. એક પાસે 2 ગાડી છે, 2 લાખ રૂપિયા પણ પડેલા છે અને આ બધું છે, અને બાજુના વાળા પાસે પ્રત્યેક ઘરના 5-7 લોકો છે, બધા પાસે 1-1 ગાડી છે, તો જેની પાસે 2 ગાડી છે એના કરતાં બાજુમાં 5 ગાડીવાળો આપણા કરતાં મોટો કે નહીં? આપણી પાસે ફક્ત એની પાસે તો 10 લાખ રૂપિયા વાપરવાનું બેલેન્સ છે. એટલે ઉત્તરોત્તર આપણે એમ કે નાના હું અમીર નથી, ગરીબ છું, મારી પાસે કાંઈ નથી, પણ સમાજમાં જ્યારે દ્રષ્ટિ કરીએ ત્યારે આપણા કરતાં ઘણા નબળા અને આપણા કરતાં ઘણા રીતના ઉચ્ચ વૈભવના હોય છે. એટલે કે સારામાં સારું સાપેક્ષ રીતે કેવી રીતે આવે? તો કે પહેલું પશુતા છે. બરાબર ને? પશુત્વ જીવન આ કીધું ને કે પહેલું પશુત્વ છે, બીજું સામાન્ય જીવન છે, ત્રીજું માનવતાવાળું જીવન છે, ચોથું દેવતાનું જીવન છે, અને 5મું છે મુમુક્ષ જીવન. અહીંયા સુધી આપણે ગીતા લઈ જવા માગે. પશુત્વમાંથી મુમુક્ષ તરફ જવાનું હોય તો રસ્તાની અંદર આટલી વાતો
આવે. કદાચ માણસ શરૂઆતમાં પશુત્વ જીવન જીવતો હોય, ખાઓ પીવો અને મજા કરો, આના સિવાય એની આગળ કાંઈ દ્રષ્ટિ ન હોય, તો એ પશુત્વ જીવનમાંથી એને મારે મુમુક્ષુ સુધી પહોંચાડવાનો છે. આ આખી સીડી ભાગવત બતાવે છે. હું ફક્ત મારો જ વિચાર કરતો હોય પણ બીજાનો વિચાર ન કરતો હોઉં તો હું સારો કે ખરાબ? હું ફક્ત મારો જ વિચાર કરતો હોય અને બીજાનો વિચાર ન કરતો હોય તો હું સારો કે ખરાબ? તો એ તો ખરાબ જ કહેવાય ને ભાઈ, એ ખરાબ કહેવાય. અર્જુન અહીંયા પ્રથમ અધ્યાયના 33મા શ્લોકમાં બીજાનો પણ વિચાર કરે. મારો તો વિચાર કર્યો જ એણે, પણ બીજાનો વિચાર કરે છે. તેથી અર્જુન આપણા કરતાં મોટો, અર્જુન આપણા કરતાં મહાન, આપણા કરતાં બુદ્ધિમાન, આપણા કરતાં તર્ક કરતો માનવ એ આપણા કરતાં મોટો છે. શા માટે? એણે પોતે પોતાનો વિચાર ન કરતા અહીંયા બધું છોડીને પ્રાણાંત ધન અને આવી રીતનું પ્રાણ છોડીને જે આવ્યા છે એનો પણ એણે વિચાર કર્યો છે. એટલે અર્જુન મહાન છે એનું કારણ એણે બીજાનો વિચાર કરે છે. પશુત્વ પહેલું જીવન છે પશુત્વનું, બીજું જીવન છે સામાન્ય, ઉત્તરોત્તર માણસનો પ્રગતિ થાય. બીજું જીવન છે સામાન્યતા, ત્રીજું છે માનવતા, ચોથું જીવન છે દેવતાઓનું અને પાંચમું મુક્તિનો માર્ગ એટલે ભગવાનનો ખોળો. આ 5 પ્રકારના જીવનો આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. દુર્યોધન એટલે પશુત્વ, ફક્ત મારો જ વિચાર કરવાનો. કર્ણ એટલે બીજાનો, દુર્યોધનના પક્ષમાં રહીને દુર્યોધનનો વિચાર કરવાનો. અને અર્જુન એટલે ભગવાનનો વિચાર કરવાનો. આ 3 પાત્રો આપણે મહાભારતને જો સમજી લઈને તો આપણે ખબર પડશે કે પશુત્વ, સામાન્યતા અને દેવત્વ કોને કહેવામાં આવે છે. એમ કે એટલે કે પશુત્વ એટલે સ્વાર્થ, ફક્ત પોતાનો સ્વાર્થ જોવે તેને દુર્યોધન કહેવામાં આવે છે. મોટા ભાગના લોકો પ્રથમ પોતાનો જ વિચાર કરે છે, બીજાનો વિચાર કરવામાં એને બહુ અગવડ પડે છે. એટલે દુર્યોધન આવી રીતનો હતો. સામાન્યતા એટલે કે સ્વજનોનો વિચાર કરે, એનું નામ શકુની. કેવો? કે મારા ભાણાનું સારું થવું જોઈએ. ગમે એટલા ખેલવા પડે ને, હું તારી જોડે છું, તું આમ કર તેમ કર, એવી બુદ્ધિ આપે રાખે. કોને? મામો દુર્યોધને આવી રીતની બુદ્ધિ આપી અને નવા નવા નુસ્ખા કરી અને મારો ભાણો સુખી થવો જોઈએ. એટલે અહીં કહે છે કે સામાન્ય એટલે સ્વજનોનો વિચાર એટલે એ શકુની, અને માનવતા એ બીજાનો વિચાર એટલે એ કર્ણ, અને દેવત્વ એટલે સર્વનો વિચાર એટલે પરાર્થ એટલે દેવત્વ, અને મોક્ષાર્થ એટલે ભગવાનનો વિચાર એટલે શ્રેય. અહીંયા શ્રેય સુધી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લઈ જવા માગે છે. શરૂઆતનું જીવન કદાચ પશુત્વ હોય, પછી સામાન્યત્વ થાય, બરાબર, અને સામાન્યત્વમાંથી માણસ માનવ બને, અને માનવ બનતા બનતા દેવ સુધી પહોંચી જાય છે. અને દેવ બન્યા પછી થાય કે મારે તો ભગવાનનો જ ખોળો જોઈએ છે. એટલે મુમુક્ષુ એટલે મોક્ષ સુધી માણસને જવું હોય તો પશુત્વથી અહીંયા મોક્ષ તરફ જવા માટેની આ 5 વાતો અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયની અંદર અહીંયા 33મા શ્લોકની અંદર અહીંયા વ્યાસે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રેયનો વિચાર એટલે શું? સંન્યાસ લઈ લેવાનો. મારે મારું કલ્યાણ કરવું છે, મારે મારું શ્રેય કરવું છે, મારે મારો ઉદ્ધાર કરવો છે, અથવા મારે મોક્ષ મેળવવો છે, તો શું કરવાનું ભાઈ? ઘર છોડવાનું. ઘર છોડીને સંન્યાસ લઈ લેવાનું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઘર છોડવાની વાત કરતી નથી. કારણ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 4 પાત્રો છે ને એ બધા કેવા છે? ગૃહસ્થી છે. બધા કેવા છે? બધા મોટા મોટા સંસાર લઈને બેઠા છે. અર્જુનનો સંસાર જોવો, કૃષ્ણનો સંસાર જોવો, સંજયનો સંસાર જોવો, અને ધૃતરાષ્ટ્ર. આ 4 પાત્રો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે. 4નો મોટો સંસાર છે. તેથી સંસારી માટે ગીતા છે. અહીંયા એમ કહે છે કે ભાઈ મોક્ષ લેવાનો છે તો શું ઘર છોડવાનું? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ઘર છોડવાની ના પાડે છે. શ્રેયનો વિચાર એટલે શું? સંન્યાસ લઈ લેવાનો? ના. દુનિયામાં કોઈ પણ કૃતિ હું જે કરું છું ત્યારે પ્રથમ મને પ્રભુ યાદ આવવો, આને કહેવાય સંન્યાસ માર્ગ. હું ભલે જે ગૃહસ્થમાં રહું છું પણ હું કોઈ પણ ડગલું ભરું અથવા ભગવાન મને કોઈ વૈભવ આપે, શક્તિ આપે, બુદ્ધિ આપે, સારા દીકરાઓ આપે, સારી પત્ની આપે, સારો સમાજ આપે, ત્યારે પ્રથમ નજર એની પ્રભુ તરફ જ આવી જોઈએ કે ભગવાન તારા લીધે મને આ વૈભવ મળ્યો છે, તારા લીધે સારા દીકરાઓ મળ્યા છે, તારા લીધે મને સારી પતિ કે પત્ની મળ્યા છે, તારા લીધે મને મોટર મળી છે, તારા લીધે મને બંગલો થયો. આ જે
શ્રેયનો માર્ગ કહેવામાં આવે છે. હવે આમાં ક્યાં અઘરી ગીતા કે આ બધું ઉપનિષદ અને ગીતામાં આ બધું, પણ લોકો એવું બધું શું કહેવાય, એવું બધું મોટું મોટું કરીને આપણે આપે ને ભેળવી નાખે કે આપણે તો કાંઈ વેદ ઉપનિષદમાં ખબર પડે. પણ આમાં ક્યાં ભાઈ અઘરું છે? આપણે જે કાંઈ ઘરની અંદર આપણું પહેલું આવે ને, તો જે ભગવાન આપણા ઘરમાં બેસાડે હોય ને ત્યાં જઈને મૂકો કે લે ભગવાન તારી કૃપાથી આ મારા ઘરની અંદર આ ચાવી મૂકી મોટરની, કે આ મોટર મારી લેવાની તાકાત હતી નહીં, પણ તે કેટલાના ચક્કરો ફેરવા ધન મારે ત્યાં મોકલું, ધન આવ્યું ને એટલે મારે ત્યાં મોટર આવી છે, એ મોટર આવી છે એનું કારણ તું છું. એમ કરી ભગવાનને નમસ્કાર કરો, ભગવાનને દીવો કરો ને ચાવી ભગવાનની પાસે મૂકો કે ભગવાન તારા લીધે મને આ પ્રાપ્ત થયું. હવે આમાં ક્યાં શ્રેય માર્ગનો અઘરો માર્ગ છે? ઘર છોડવાની ક્યાંય વાત છે? જે કાંઈ સાંસારિક માણસને જે કાંઈ આવે ને એ બધું ભગવાનને અર્પણ કરી અને પછી ભોગવવું. ત્યક્તે ન ભૂંજી થા, ગીતા પણ આ જ આગળ કહેવાની છે કે તને જે મળ્યું છે એનો ત્યાગ કરીને મને અર્પણ કરીને ભોગવીશ ને તો તું કલ્યાણના માર્ગે જતો હોઈશ એવું હું માની લઈશ. તે ત્યાં કહે છે શ્રેયનો વિચાર એટલે શું? સંન્યાસ લઈને લેવાનો ના. દુનિયામાં કોઈ પણ કૃતિ માણસ કરે ત્યારે પ્રભુ પ્રથમ એને યાદ આવવો જોઈએ. ઘર બનાવવું, ગાડી લેવી, લગ્ન કરવું, નવો બિઝનેસ કરવું કે નોકરી કરતો પણ પ્રથમ મને ભગવાન યાદ આવો. કોઈ પણ ધંધો, નોકરી, સંસાર, વ્યવહાર કરીને ત્યારે પ્રથમ જ્યારે મારા જીવનમાં આ ઘટના બને ને ત્યારે મારે ભગવાન યાદ આવવો જોઈએ. ભગવાન યાદ આવવો જોઈએ. આ જ શ્રેય અને કલ્યાણનો માર્ગ છે. એમાં કપડાં બદલાવાની જરૂર નથી. આ સફેદ કાઢી લ્યો, સોવણી કાઢો અને ભગવા વસ્ત્ર પહેરી લ્યો, દાઢી આમ વાળીને તમે ઘર છોડીને વયા જાઓ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે આ વાત સમજાવતી નથી. શ્રેયનો માર્ગ એટલે સહેલામાં સહેલો કરી શકે ને તો હાવ સહેલો માર્ગ છે કે ભાઈ કાંઈ પણ કર્યા વગર જે કાંઈ મને મળતું રહેલું છે ને એ ભગવાનના જ લીધે મને મળે છે. આ શ્રેયનો માર્ગ છે. આમ અત્યારે અર્જુન પણ આ જ પોતાના સગા સંબંધીનો વિચાર કરતા કહે છે દુનિયાની કોઈ પણ કૃતિ કરતા પહેલા સેન્ટરમાં ભગવાન હોવો જોઈએ. કેવા? મારા સેન્ટરમાં કોણ હોવું જોઈએ? ભગવાન. તેથી નવરાત્રિના 9 દિવસ અને દશેરામાં જય જયકાર આપણે જે કરીએ છીએ ને એમાં જૂના કાળનું, અત્યારે તો બધા ડિસ્કો ને ડાન્સ ને બધું ત્રિપાંખીઓ ને આ બધું આવી ગયું ને, પણ જૂના કાળની અંદર શું હતું કે માતાજીની જે ગરબીમાં જે પ્રતિકૃતિ હોય ને એ વચ્ચે મૂકેલી હોય અને વચ્ચે મૂકેલી હોય અને ફરતા બધા માતાજીના ગરબા ગાતા ગાતા ધ્યાન માતાજી તરફ છે અને આટો ફરતા ફરતા ગરબા ગાતા રહેલા છે. એટલે સેન્ટરમાં કોણ? અમને જે કાંઈ મળે છે એમાં સેન્ટરમાં અમારી માતા છે અને માતાને નમસ્કાર કરી અને જૂના કાળમાં આ બધું આપણે કરતા હતા. દુનિયાની કોઈ પણ કૃતિ કરતા પહેલાં સેન્ટરમાં ભગવાન રાખવા, પ્રથમ ભગવાનનો વિચાર કરવાનો. આ માર્ગને શ્રેય માર્ગ, મોક્ષ માર્ગ કહે છે. યાદ ન આવે તો સમજો કે શ્રેય અને પ્રેય મિશ્રિત છે. કોઈ પણ કૃતિ કરતા પહેલાં ભગવાન યાદ આવવો જોઈએ. કૃતિ હું શા માટે કરું તેનો જવાબ આ શ્લોકની અંદર ભગવાને આપ્યો. અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને ભગવાન મલક હસતા બધો વિચાર કરે છે કે મારે તેનો જવાબ આ શ્લોકમાં અર્જુનનો જવાબ છે. શક્તિ ઉપાસનાના દિવસોમાં સેન્ટરમાં માતાજી હોય છે અને ચારે બાજુ ગરબા લઈને માણસ ઘૂમતા હોય છે. શ્રેય વગર પ્રેયની આકાંક્ષા ખોટી છે. એમ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયના 33મા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુન ભગવાનને કહે છે એસા મર્થે કાંક્ષિતમ નો રાજ્યમ ભોગા સુખાની ચ તો ઇમે વસ્થિતા યુધિ પ્રાણાસ્ત્યક્તા ધનાની ચ. હે ભગવાન, આ બધા પ્રાણ અને ધનનો ત્યાગ કરીને જે મારા માટે આવ્યા છે એનું લિસ્ટ હું તમને આપું. મારા માટે પ્રાણ અને ધનનો ત્યાગ કરી અને કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર કોણ કોણ મહાત્માઓ આવેલા છે એનું હું તમને લિસ્ટ આપું છું. એમ કરી અને અહીંયા 34મા શ્લોકની અંદર અર્જુન આખું લિસ્ટ આપવાનો છે. કોને? કે પ્રાણ અને આ ધનનો ત્યાગ કરી અને મારા માટે આ યુદ્ધની અંદર ખલાસ થવા માટે, મરવા માટે કોણ કોણ આવ્યા છે ને એવા મહાત્માનું હું તમને એક લિસ્ટ આપું છું. એ લિસ્ટ 34મા શ્લોકની અંદર અર્જુન ભગવાનને કહે છે. પણ આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે. એ લિસ્ટમાં શું કહે છે એ આપણે આવતીકાલે જોવું ત્યારે અર્જુન કયું લિસ્ટ ભગવાનને આપે છે
કે મારા માટે આવી તો ધન અને પ્રાણન ત્યાગ કરીને જે લોકો આવેલા છે ને, હવે આવા લોકો માટે મારે લડાઈ કરવી એ મને યોગ્ય લાગતી નથી. આ વિચાર આપણે આવતીકાલે 34મા શ્લોકની અંદર છે, અને એ શ્લોક એવો છે. આ આચાર્ય કેવા લોકો આવ્યા છે તો એનું લિસ્ટ આપે છે. આ આચાર્ય પિતરા પુત્ર તથેવ ચ પિતામહ માતુલા સ્વસુરા પુત્ર શ્યાલા સંબંધિનસ્તથા. આ બધું લિસ્ટ ભગવાનને અર્જુન સમજાવે છે કે જે ધનની અપેક્ષા રાખ્યા વગર પ્રાણાંત જ્યાં સુધી શરીરમાં જીવશે ત્યાં સુધી અમારા માટે લડવા માટે મેદાનમાં જે આવ્યા છે ને એનું લિસ્ટ હું તમને આપું છું. એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે